Hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद 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 धन्यवाद. Glory to God, hallelujah. प्रिय प्रभु यीशु राजा, hallelujah. प्रिय प्रभु मैं तुम्हारी पवित्र नाम और धन्यवाद गौरव प्रशंसा करूछु. राजाधिराज न प्रभु मन तुम आशीर्वाद करो बापा. आमे जे जन प्रभु एठार ठिया आइछु प्रभु तुम समन करे प्रभु हम समस्त को तुम नाम धरि धरि आशीर्वाद करो. छोटरू बड़ प्रत्येक जन को अप्रभु मान को जीवन नम्रता शांति आत्मा दियो एवं तुमरी गौरव तुमरी प्रशंसा करने निमंते प्रभु निजक आम समर्पण करुछु बापा. ओ प्रभु तुमरी आत्मा एवं पवित्र आत्मा द्वारा मन को परिपूर्ण कर राजा. हालेलुया. आम जत समय प्रभु एठारे बसिउ प्रभु सकल वाक्य प्रभु आम मान को शिक्षा दे थाए से वाक्य द्वारा प्रभु निजक प्रस्तुत करि थाउ. हाँ बापा आज ये दिन मान प्रभु आम मान को अनेक एक प्रकार दुर्बलता अच्छी जहाँकि प्रभु आम मान को जागतिक कार्य प्रभु आज आम मान को संपूर्ण आत्मिक भाव आत्मिक जीवन को प्रभु संपूर्ण भाव मृत्यु प्राय प्रभु से अपतित करने चेष्टा करुच्छे. हालेलुया. से सकल कार्य को उद्धार कर राजा. हालेलुया. प्रभु मंडल प्रत्येक मोर प्रिय भाई भौणी बापा माँ समस्त को तुम्हें नाम धरी धरी आशीर्वाद कर राजा. आज सकल वाक्य आम प्रार्थना कर प्रभु आम मान तुम आशीर्वाद कर से वाक्यर निगूढ़ भेद रहस्य और मूल वाक्य द्वारा आम मान को शिक्षा दियो कथा कह आम प्रार्थना कर. हालेलुया. मु अयोग्य प्रभु तुम्हारी सेवा पाए प्रभु मत तुम्हें नियोजित कर सकाशु मुझे ये ठिया होगा प्रभु सुजोग पाई मोर प्रिय मान को जीवन प्रथम शांति आनंद प्रेम दियो एवं संपूर्ण वाक्यर गभीरता सहित और निगूढ़ विषय प्रभाग को बुद्धि प्राप्त होगा निमंते आम समस्त तुम्हें आत्मारे एवं सत्यता को परिपूर्ण कर यीशु राजा. बस्या पर प्रत्येक जन को अप्रास्थ्य प्रिय मंडली को प्रत्येक जन को तुम्हें नाम धरी धरी आशीर्वाद कर राजा. प्रभु आगामी समस्त विषय को आम तुम ठारे समर्पण करूँ बापा. सुस्थिर मन आत्मा प्राण दे प्रभु तुम्हारी वाक्य को ध्यान करने निमंते आम मान को संपूर्ण पवित्र आत्मा द्वारा आम को परिचालित कर. हाँ प्रभु आम से उत्थुक भाया न हो प्रभु तुम्हारी वाक्य को जमी आम कर्णपात करी ताहा अंतर रखिपारू हृदय ताहा प्रभु आम संचय करूँ तुम्हें से प्रकार दया कर. हालेलुया. धन्यवाद गौरव संभ्रम महिमा पूजाराधना कर्तापण जोगे तुम्हें पाओ प्रभु यीशु बापा. ये प्रभु आम प्रार्थना करूँ राजा आम जो ठिया होचु तुम्हें समस्त को नाम धरी धरी आशीर्वाद कर. जार शारीरिक दुर्बलता अच्छी व्यथा जंत्रणा पीड़ा बीपी ब्लड प्रेशर सुगर ए प्रकार अनेक रोग जहाँकि असाध्य जगत लोक मान किंतु प्रभु तुमरी नाम रे से सकल रोग सकल पाप प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम रे सुस्थता घोषणा कर. हालेलुया. प्रत्येक जन तुम आशीर्वाद कर. हालेलुया. ए प्रकार परिवार मध्य अच्छी जो परिवार आज प्रभु शांति ना अनेक चिंतार और पिला मान को अनेक विषय प्रभु से चिंतित अटंती प्रभु से चिंतार भर तुम समर्पण कर बापा. कारण प्रभु तुम्हें कहूछ तुम सकल चिंतार मो ऊपर पकाओ मु तुम चिंता करे. हालेलुया. सब प्रभु तुम्हें संपूर्ण प्रत्येक जनकर परिवार प्रभु यीशु राजा ये अंतिम समय प्रभु एक विश्वस्त भाव में परिपक्वता जीवन यापन करने निमंते वाक्य रूपी विश्वास प्रभाग को वृद्धि होगा निमंते तुम्हें परिपक्वता जीवन दियो प्रभु यीशु. अंतिम समय मानक आम बास करछु राजा. यही समय से प्रकार अटे प्रभु यीशु राजा जहाँकि नहंक समय थिला आज से प्रकार भाव में युग अपर मनुष्य पुत्र को आगमन समय ताहा ही घटुअछि एवं चलीअछि होइथाय पारे प्रभु सेठे मध्य प्रभु तुम्हें 8 प्राणी को रखी आज से प्रकार भाव में यही अंतिम समय कन्या मंडली को तुम्हें रक्षा यीशु राजा. हालेलुया. आम अल्प हेले मध्य से 8 प्राणी से बीज द्वारा से रक्त द्वारा आम परिष्कृत अटू. हालेलुया. प्रभु यीशु राजा धन्यवाद गौरव संभ्रम महिमा पूजाराधना कर्तापण जुगे जुगे तुम्हें पाओ प्रभु यीशु राजा. मंडल सकल अबाध्यता को दूर कर दियो. हाँ प्रभु होता पारे आम मैंने भावुबू आम ठीक करुचु आम यहाँ ठीक अच्छी आम भावुबू प्रभु तुम आगे से भूल होता है प्रभु तुम्हें क्षमा कर दया कर आम निजक संपूर्ण तुम ठारे समर्पण करूँ राजा. तुम्हारी सकल वाक्य द्वारा आम को परिष्कृत कर. धन्यवाद प्रशंसा महिमा तुम्हें पाओ. ये प्रशंसा बलि आगामी समस्त वाक्य सकल कार्य को तुम ठारे समर्पण करी अति शीघ्र आसुथिबा प्रेममय मधुमय प्रिय प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम रे ए प्रार्थना मागुछु. हालेलुया. हालेलुया. आसंता माने आज ध्यान निमंते आम प्रभु वाक्य पठन करवा आपण माने ताहा पाई परिबे. द्वितीय सामुएल तार 1 पर्व आम माने 1 पद ठारू 16 पद पर्यंत पाठ करवा. द्वितीय सामुएल 1 पर्व 1 पद ठारू आम 16 पद पर्यंत पाठ करवा.
এই সময় এই সকল বাক্য পঠন করা নিমন্তে আম মান মধ্যে মଳେ আজ্ঞା অଛନ୍ତି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଜ୍ଞା ପଠନ କରିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥିର ଭାବରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ସାଉଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟକୁ ଦାଉଦ ଅମାଲେକୀୟମାନଙ୍କ ବଧ କରିବାକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଓ ଦାଉଦ ସିକ୍ଲଗରେ 2 ଦିନ ମାତ୍ର ରହିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଏପରି ହେଲା ଯେ ଦେଖ ସାଉଲଙ୍କ ନିକଟରୁ ଛାଉଣି ଭିତରୁ ଜଣେ ଲୋକ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚିରି ଓ ମସ୍ତକରେ ମାଟି ଦେଇ ଆସିଲା। ପୁଣି ସେ ଦାଉଦଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ଭୂମିରେ ପଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କଲା। ତହିଁରେ ଦାଉଦ ତାହାକୁ କହିଲେ ତୁମେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଅଛ? ସେ କହିଲା ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଛାଉଣିରୁ ପଳାଇ ଆସିଲି। ତହିଁରେ ଦାଉଦ ତାହାକୁ କହିଲେ କଥା କ'ଣ ମୋତେ କହିଲ? ତ ସେ ଉତ୍ତର କଲା ଲୋକମାନେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ପଳାଇଲେ ପୁଣି ଅନେକ ଲୋକ ମାରା ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ସାଉଲ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜୋନାଥନ ମଧ୍ୟ ମଲେ। ତହିଁରେ ଦାଉଦ ସେହି ସମ୍ବାଦଦାୟୀ ଯୁବାକୁ କହିଲେ ସାଉଲ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜୋନାଥନ ମଲେ ବୋଲି ତୁମେ କିପରି ଜାଣିଲ? ତହିଁରେ ସେହି ସମ୍ବାଦଦାୟୀ ଯୁବା ତାଙ୍କୁ କହିଲା ମୁଁ ଘଟଣାକ୍ରମେ ଗିଲବୟ ପର୍ବତରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ଦେଖ ସାଉଲ ଆପଣା ବଛା ଉପରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖ ରଥ ଓ ଅଶ୍ୱାରୋହୀମାନେ ତାଙ୍କ ପଛେ ଲାଗି ରହିଅଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ସେ ଆପଣା ପଛକୁ ଅନାନ୍ତେ ମୋତେ ଦେଖି ଡାକିଲେ। ତହିଁରେ ମୁଁ ଉତ୍ତର କଲି ଏଠାରେ ମୁଁ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ତୁମେ କିଏ? ମୁଁ ଉତ୍ତର କଲି ମୁଁ ଜଣେ ଅମାଲେକୀୟ ଲୋକ। ତେବେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ବିନୟ କରୁଅଛି ମୋ ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ମୋତେ ବୋଧ କର କାରଣ ମୋତେ ବଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଅଛି ତଥାପି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଠାରେ ପ୍ରାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଅଛି। ତହିଁରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ବୋଧ କଲି କାରଣ ସେହି ପତନ ଉତ୍ତାରେ ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଲି। ପୁଣି ମୁଁ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକର ମୁକୁଟ ଓ ବାହୁର ବାଜୁ ନେଇ ଏଠାକୁ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିକି ଆଣିଅଛି। ଏଥିରେ ଦାଉଦ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଧରି ଚିରିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତଦୀପ କଲେ। ପୁଣି ସାଉଲ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜୋନାଥନ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଖଡ଼ଗରେ ପତିତ ହେବାରୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଳାପ ଓ ରୋଦନ କଲେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପବାସ କଲେ। ଏ ଉତ୍ତରେ ଦାଉଦ ସେହି ସମ୍ବାଦଦାୟୀ ଯୁବକୁ କହିଲେ ତୁମେ କେଉଁ ସ୍ଥାନର ଲୋକ? ସେ ଉତ୍ତର କଲା ମୁଁ ଜଣେ ଅମାଲେକୀୟ ବିଦେଶୀ ଲୋକର ପୁତ୍ର। ଦାଉଦ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଭିଷିକ୍ତଙ୍କୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଭୟ ନ କଲ ଏ କିପରି? ଏଥିରେ ଦାଉଦ ଯୁବାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ କହିଲେ କତିକି ଯାଇ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କର। ତହିଁରେ ସେ ତାକୁ ଆଘାତ କରନ୍ତେ ସେ ମଲା। ପୁଣି ଦାଉଦ ତାକୁ କହିଲେ ତୁମ ରକ୍ତ ତୁମ ମସ୍ତକରେ ବହୁ କାରଣ ତୁମର ମୁଖ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ କହିଅଛି ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଭିଷିକ୍ତଙ୍କୁ ବଧ କରିଛି। ପ୍ରଭୁ ପଠିତ आमेन। आसतु प्रार्थना करिबा। धन्यवाद गौरव संभ्रम महिमारे परिपूर्ण प्रिय प्रभु यीशु राजा तुमरी पवित्र महानाम आम धन्यवाद गौरव करूछु राजा। यही समय जो वाक्य में अध्ययन करूछु राजा ये वाक्य निगूढ़ भेद रहस्य प्रभु मंडल तुम्हें प्रकाश कर बापा बसिया प्रत्येक जन को छोट रू बड़ समस्त जीवन तुम्हें पवित्र आत्मा रूप से परिचालित कर यीशु राजा। प्रभु आम जिते समय वाक्य को ध्यान करूँ से वाक्य निगूढ़ भेद रहस्य बुझीपारू और आम विश्वास प्रभु आग को वृद्धि कर प्रभु यीशु राजा। धन्यवाद प्रशंसा महिमा तुमरे हो प्रिय प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम रे ए प्रार्थना मागुछु आमेन। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आसंत आम समस्त बसिबा। प्रभुंकर महानाम धन्यवाद गौरव हो प्रिय प्रभु यीशु ख्रीष्ट आम मान को आशीर्वाद कले पुनर्बार गोटे सप्ताह आम मान को सुस्थ सबल शरीर दे आम मान को यही संध्या समय उपासना रे आम मान को सहभागिता करने निमंते प्रभु आमको सुजोग देइछंती। आमे जो समय आम प्रभु ठारे उत्सर्ग करूँ ये समय को आम प्रभु ठाई व्यवहार करवा आउ आम मान को जीवन में ए प्रकार समस्या आसी थाए दुख आसी थाए मोर प्रिय माने होई थाए परे प्रभु ए सकल विश्व मान को जयलाभ करने निमंते शक्ति सामर्थ्य दे तांको चरण तले एकत्रित होगा निमंते प्रभु आम मान को सुजोग देइछंती। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। प्रभु गौरव प्रशंसा पांतु आम मैंने जो अध्ययन करियोछु ताहा आम मान को पई नूतन नुहे आम बहुत थर ताहा शिक्षा करियोछु। मु गला थर मानक गोटे विषय नहीं थी जे कि जड़े अस्त्रवाहक युवा आउ से अस्त्रवाहक युवा जड़े विश्वस्त युवा थिले किंतु आजिर मु टॉपिक नेबी जड़े एक मिथ्यावादी युवा। हालेलुया
हालेलुया आमे समस्त हाले आइछु कि हालेलुया आपण माने प्रत्युत्तर करंतु हालेलुया अन्य मनस्क हुंतु नाही आमे माने प्रभु को चौंतरे बसी अछु सप्ताहटे आजु जगता रहियातासु किंतु एस्ता 2 घंटा समयटनासु वे तो रेहाला बडे आज पेनु दफ्पा पंगा दरकार माने हालेलुया बाध्य बाधकता सहित आज पेनु दफ्पाए मांदार अंतकरण पेनु आ समर्पण जना दहनासु हालेलुया प्रेज लॉर्ड हालेलुया इन बाय behind there goiru स्वर्गतानिया उच्चारण गिबस गान कष्ट आदरेंगा प्रेज लॉर्ड कोन आज्ञा हालेलुया कहिबा लोक एटे किए चुपना रहूची हालेलुया तो तमे स्वर्ग रे कहिबा बाध्य प्रेज लॉर्ड हालेलुया एना प्रकाश तो बाके लिखा जायछि मु गोटे शब्द सुनुतिली ताहा कोन हालेलुया 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 प्रेज लॉर्ड सेति पई हालेलुया कहिबा केबे भी भाव माने आपण माने भूलंतु नाही प्रत्येक वाक्य रे प्रत्येक शब्द रे हालेलुया कहि प्रभुकर गौरव प्रशंसा करंतु हालेलुया आमे माने आउ यही दिन मान करे बहुत सारा विषय आम कर चलीचे बहुत शिथिलता जीवन आसी अच्छी मंडली मानक आम मान व्यक्तिगत माध्यम बहुत शिथिलता जीवन आसी अच्छी किंतु वाक्य सदा बेले जड़े विश्वासी कौन करे प्रत्येक विषय से प्रस्तुत करें हालेलुया आउ प्रत्येक वाक्य जड़े विश्वासी ताहा कौन सी गोटे गप हो कौन सी गोटे कहानी हो कि कौन सी गोटे सत्य घटना हो बाइबल जदि ताहा पढ़ा जाइछि गोटे विश्वासी ताहा नितांत गोटे शिक्षणीय विषय होता है हालेलुया सेति पई द्वितीय थिमोथी तार 3 पर्व 16 पद एवं 17 पद गोटे लेखा गला आपण टिके पढ़ंतु आ द्वितीय थिमोथी 3 पर्व 16 एवं 17 पद भाई माने समस्ते बाइबल धरिछ जो माने पढ़िबो समस्ते जन को देखो ना हाँ पाठ पाठ हाँ हाँ हालेलुया कौन कहगला समस्त शास्त्र कोटा गीता भागवत नहीं बाइबल समस्त 66 पुस्तक प्रत्येक वाक्य जड़े विश्वासी उपयोगी हालेलुया पुनर्बार पढ़े सही पद पुनर्बार बस हाँ हाँ एटा कौन परमेश्वर निश्वासित हालेलुया आज यही वाक्य जड़े भाई कि भौणी पढ़ुंट सत किंतु यह परमेश्वर को मुख द्वारा स्पीकर होता वाक्य हालेलुया हाँ ता कौन माँ पढ़ हाँ हाँ ये कौन लिखा गला धार्मिकता निमंते शासन हालेलुया धार्मिकता संबंध शासन निमंते उपयोगी प्रेज लॉर्ड कौन पाई भाई धार्मिकता संबंध उपयोगी प्रेज लॉर्ड आम मानकर धार्मिक जीवन यापन करने द्वारा ही आम स्वर्गराज अधिकार कर हालेलुया आम धारावाहिक माध्यम उपासना आसले आम कर जदि वाक्य जब आम अंतर ना ताहा जदि आमेन बोले आम ताहा ग्रहण करी पारु पर्यंत से वाक्य द्वारा आगू आम जाड़ी माने आगू को जब आम ताहा चारी पारिबा ना वाक्य द्वारा बढ़ी पारिबा ना ताहा आम धार्मिक गणित हो पारिबा ना से लेखा गला यह धार्मिक संबंध शासन निमंते कौन भाई उपयोगी हालेलुया जदि कौन सी कहू कहू पालक मध्य आपण मानकु तागिद करी कहि पारंती किंतु ताहा आपण माने पालकर आउ कथा बोली मानतु ना ताहा वाक्य प्रभुंकर ही अटे हालेलुया आ तापर 17 पद हाँ हाँ हालेलुया कौन कहा गला जेपरी किए परमेश्वर का लोक हालेलुया मु विश्वास करछे एठारे हम समस्त परमेश्वर लोक बसिछु हालेलुया ना अलगा लोक के बसछु कामे प्रेज लॉर्ड हालेलुया अलगा लोक हम बसछु की हमें समस्त परमेश्वर लोक हालेलुया जेते बेले प्रभु यीशु ख्रीष्ट एई जगत कासिकी निजर रक्त द्वारा मको से कोन कले आम मार्ग सकल पाप उद्धार कले आम मार्ग एक सेपरेट गोटे वंश देले
कौन सेटा ताहा होची राजक्य एवं जाजक वर्ग हालेलुया से माने होउछन्ति परमेश्वर को लोक प्रेज लॉर्ड हालेलुया सेति पई वाक्य सुनिबा समय आनंद मनरे हृदय को संपूर्ण प्रभु उत्सर्ग आम शुणा हालेलुया किए तले देखिकी रोचंती आपण मैंने कौन पढ़ुं मु तो जानीपार जदि मत भल लगुनि मत देखा भल लगुनि से तले देखुच हालेलुया प्रेज लॉर्ड हालेलुया पछरे शुइबे ना हालेलुया छोटा जना वैदे सुंजा कुना प्रेज लॉर्ड वाक्य बिना साजो हालेलुया इन्होंने एकदम छुटिया विषय ये गोटे छुटिया विषय लिखा जाइए यह छुटिया विषय नहे यहाँ तो एक निगूढ़ विषय कहीं आज यही समय मानक विश्वासी मानक मध्य जड़े ए प्रकार जड़े ढुंगी अर्थात ठक विश्वासी पशि मंडली को कौन कर संपूर्ण भाव ग्रास कर विनष्ट करने चेष्टा करुच्छी हालेलुया ये लिखा गला अति सुंदर भाव में लिखा जाइए किंतु मु कहीं ना लेनी एक मिथ्यावादी जुबा यानी कि ये साउल को भेटी अच्छी सत किंतु साउल जे या को कथा होती ए प्रकार प्रमाण बाइबल रे नाही हालेलुया आम देखा सेटा किंतु प्रत्येक वाक्य रे आम माने संपूर्ण गोटे निगूढ़ विषय में शिक्षा करि थाउ एक जुबार अर्थ होउची अधिकार आगामी दिन रे मंडली को आ विश्वास रे आगो को बढ़ाइबा विश्वास रे आगो को कोड़ाई नेबा एक जुबार निदर्शन हालेलुया किंतु सही जुबा जदि आउ मिथ्याचारी होबो से जदि मिथ्यावादी जुबा होबो खाली ना को कथा कहउथिबो किंतु निज नाम रे निज विषय किछि देखा जाउ नथिबो ताहा को मिथ्यावादी जुबा कहा जाय हालेलुया देखंतु एठारे गोटे घटना जाछि अमालेक मानक मध्य रे इस्राएल रो युद्ध इस्राएल लोक माने होचते प्रभु को आशीर्वाद लोक अटंती किंतु एई युद्ध शैतान एवं सदाप्रभु परमेश्वर ठारे युद्ध हालेलुया साउल केबे भी राजपदर अभिषेक करि नथिले मध्य प्रभु जतबेले से राजपद रे आसिले आ राजपद पाइला परे से सैन्य मान को नै कि जाउछंती हालेलुया आ से जाय कि आ गोटे जगह रे से सिक्लग कहि कि गोटे जगह अछि सेही जगह रे से माने थिबा समय अर्थात सेही जगह रे सॉरी सिक्लग रे किए थिले दाऊद थिले हालेलुया पुनर्बार पढ़िबा से पद साहाय्य करो भाई मत एक पद सामुएल पुस्तक द्वितीय सामुएल एक पद एक पर्व पढ़ भाई हाँ हाँ देखो साउल जो जगह मरी दाऊद जानी ना प्रेज लॉर्ड हालेलुया अर्थात एठारे दुई भाग हो जाइछि आउ साउलंकर पिला मानको साउलंकर तीनटा संतान थिले से माने के जणेला जोनाथन अबिउद आउ मलिकियोस हालेलुया जणे हला जोनाथन आउ जणे अबिउद आउ जणे मलिकियोस ए माने होचंदी साउलंकर तीन जण संतान हालेलुया आउ देखंतु ए माने कोन होइछंती साउलंक सहित से माने गोटे जगह को जाइछंती आपण माने जोनिबे आपण माने जदी पढिबे ताहा जानि परिबे प्रथम सामुएल तार 31 पर्व एक पदर टिके पढिबा एटे देखंतु साउल सतरे कोन आउ से बर्छारे मरिथिले ना नहीं जे ये मिथ्यावादी जुभासी की दाऊदों को अर्थात जे कि सदा प्रभु को निदर्शन ताहा को से कहउछंती हालेलुया पढ़ो भाई पढ़ो हाँ ये देख पलेस्टिय और इस्राएल मध्य युद्ध चली अच्छी आउ देखंतु एई घटना केमती हेछि एथि मध्य पलेस्टिय माने इस्राएल विरुद्ध रे युद्ध कले पुणी इस्राएल लोक माने पलेस्टिय मान को सम्मुखरु पलायन करि गले हालेलुया यानी कि एठारे दाऊद नथिले हालेलुया प्रेज लॉर्ड दाऊद होउछते प्रभुंकर मत व्यक्ति हालेलुया से सदाबेले प्रभुंकर आउ सकल कार्य रे जय लाभ करिबा लोकटी थिले किंतु साउल ताहाकू न कही से कौन करछि ना निज संतान मान को नहीं से जाई अछि प्रेज लॉर्ड हालेलुया ए घटना घटी अछि देखंतु तापर पढो भाई हां आ पलेस्टियन साउल और तापर पुत्र मान
ହଁ ତାକି ଗୋଡ଼ାଇଲେ ଗୋଡ଼ାଇଲେ ଓ ଫିଲିଷ୍ଟିୟମାନେ ସାଉଲଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୋନାଥନଙ୍କୁ ହଁ ଓ ଅବିନାଶକୁ ହଁ ଓ ମଲ୍କିସୂଏକୁ ବଧ କଲେ। ଦେଖ ହାଲେଲୁୟା ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଆଉ ସାଉଲଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାଉଲକୁ ମରା ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା ତାପରେ ପଢ଼ ଭାଇ ହଁ ଏହି ରୂପେ ସାଉଲଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଭାରି ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ହଁ ଓ ଧନୁର୍ଦ୍ଧରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ ଧରିଲେ ଆଉ ଧନୁର୍ଦ୍ଧରମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ସେ ଅତିଶୟ ଆହତ ହେଲେ। ସେ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଅତିଶୟ ଆହତ ହେଲେ ତାପରେ ପଢ଼ ଭାଇ କହିଲେ ସାଉଲ ଆପଣା ଅସ୍ତ୍ର ବାହୁକୁ କହିଲେ ହଁ ତୁମ ଖଡ଼ଗ ବାହାର କରି କହିଲେ ମୋତେ ଭୁଷି ପକାଅ। ହଁ କେଜାଣି ଏହି ଅସୁରତମାନେ ଆସି ମୋତେ ଭୁଷି ପକାଇ କୌତୁକ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସାଉଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜୟ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାର ଅସ୍ତ୍ର ବାହକକୁ ସେ ଅସ୍ତ୍ର ବାହକ କହୁଛନ୍ତି ତମର ଅସ୍ତ୍ର ନେଇ ମୋତେ ଭୁଷି ପକାଅ ମୁଁ ଏଇ ଅସୁନ୍ନତ ଲୋକମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ତମ ହସ୍ତରେ ମରିବା ଭଲ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ପଢ଼ ଭାଇ ହଁ ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ବାହକ ଅତିଶୟ ବୃଦ୍ଧ ହେବାରୁ ହଁ ସମ୍ମତ ନାହିଁ। ହେଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସାଉଲ ଖଡ଼ଗ ନେଇ ଆପେ ଧଣି ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ। ହାଲେଲୁୟା କ'ଣ କଲେ ସାଉଲ ସେଇ ଖଡ଼ଗ ନେଇ ଆପେ ତାହା ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ତାପରେ କ'ଣ ନା ଭାଇ ପଢ଼ ସେ ପଢ଼ ହଁ କହିଲେ ସାଉଲ ମରିଅଛନ୍ତି ହଁ ଏହା ଦେଖି ତାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ବାହକ ସେପରି ଆପଣା ଖଡ଼ଗ ଉପରେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗଲା। ହାଲେଲୁୟା କ'ଣ ହେଇଛି ସାଉଲ ମରି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇଏ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଯୁବା କ'ଣ କହୁଛି ସେ ପଡ଼ିଥିଲେ ମୋତେ ଡାକିଲେ ଭୂଷ ବୋଲି ମୋତେ କାଟ ବୋଲି କହିଲେ ହାଲେଲୁୟା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତ୍ର ବାହକ ନିଜ ରାଜାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଅଲରେଡି ମରି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେଜ୍ ଦି ଲର୍ଡ ମରି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲେ ତାର ଉପାୟ ଆଉ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଭୁଷି ପକାଇ ସେ ମରିଗଲେ ତାପରେ ପଢ଼ ଭାଇ ହଁ ତଳକୁ ଏହି ରୂପେ ସାଉଲ ଓ ତାଙ୍କର ତିନି ପୁତ୍ର ଓ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ବାହକ ହଁ ଓ ତାଙ୍କର ନିଜ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ସେହିଦିନ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଗଲେ। ହାଲେଲୁୟା ଏଇଟା ବଞ୍ଚିଲେ ଲେଖା ହେଇନି ମରିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ଅଲରେଡି ସେମାନେ ଖତମ ଫିନିଶ ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇଏ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଯୁବା ଆସିକି କ'ଣ କହୁଛି ନିଜକୁ ସେ ଜଣେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୁବୀଜକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଦାଉଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଅଛି ହାଲେଲୁୟା ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ପଢ଼ ଭାଇ ହଁ ଏଉତାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ପଳାଇଲେ ହଁ ଆଉ ସାଉଲ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ହଁ ଏହା ଦେଖି ତଳଭୂମିର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଓ ଯର୍ଦ୍ଦନ ସେପାରିସ୍ଥ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ହଁ ନଗର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପଳାଇଲେ ହଁ ଏବଂ ଫିଲିଷ୍ଟିୟମାନେ ଆସି ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କଲେ। ହଁ ତାପରେ ପରଦିବସ ଫିଲିଷ୍ଟିୟମାନେ ହତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଶଯ୍ୟାଦି ଫିଟାଇ ନେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତେ ହଁ ସେମାନେ ସାଉଲଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ତିନି ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଲେ। ହଁ ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରି ହଁ ତାଙ୍କର ଶଯ୍ୟାଦି ଫିଟାଇ ନେଲେ। ହଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଏକ ପ୍ରତିମାଗଣ ଗୃହକୁ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ସମ୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଫିଲିଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ଦେଶର ଚାରିଆଡ଼େ ଉଠାଇଲେ। ହାଲେଲୁୟା ଅଲରେଡି ତାର ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରି ତାର ବସ୍ତ୍ର ନିଆଯାଇଛି ହାଲେଲୁୟା କୋଉମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରେଜ୍ ଦି ଲର୍ଡ ଇଏ ଅମାଲିକ କି ପ୍ରକାର କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ମାରିଛି ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଲି ବୋଲି ପ୍ରେଜ୍ ଦି ଲର୍ଡ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟି ଅଛି ହାଲେଲୁୟା ଭବିଷ୍ୟ ବକ୍ତା ଯାହା ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ତାହାର ନିଗୁଡ଼ ବିଷୟ ହିଁ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ ଏଇ 66ଟି ପୁସ୍ତକରେ ଯାହା ବି ଲେଖାଯାଇଛି ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି ହାଲେଲୁୟା ଦେଖୁଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଏଠାରେ ତ ସେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଟାଯାଇଛି ତାର ବସ୍ତ୍ର ନେଇକି ସେମାନେ ପଳେଇଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 1 ପର୍ବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏଇ ଘଟଣା କ୍ରମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲର 31 ପର୍ବ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ହାଲେଲୁୟା କ'ଣ ବୋଲି ଜାଣିପାରୁଛୁ ନା ଇଏ ଯେଉଁ ଯୁବା ଥିଲେ ଇଏ ଯୁବା ଜଣେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଯୁବା ଥିଲେ ହାଲେଲୁୟା କିନ୍ତୁ ଆଗ ପୂର୍ବ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଥିଲୁ ଜଣେ ଅସ୍ତ୍ରବାହକ ଯୁବା ସେ ଜଣେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଯୁବା ଥିଲେ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦି ଲର୍ଡ ତାପରେ 1 ପର୍ବ ପଢ଼ିବା ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 1 ପର୍ବ ପଢ଼ ଭାଇ ହଁ 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 हाँ देख ये कौन कर ये जे मिथ्यावादी जुबा ये कौन सी निजको वस्त्र चिरिला माटी सब लेपन करके और दाऊद पाखक से फेरी आस कौन बोली फेरी कौन कहूँ झील पढ़ हाँ हाँ
ଭୂମିରେ ପଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କଲା। ହଁ କଲା। କହିଲେ ଦାଉଦ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହଁ ତୁମେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଅଛ? ହଁ ତହୁ ସେ କହିଲା, ହଁ ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଛାଉଣିରୁ ପଳାଇ ଆସିଲି। ହଁ କହିଲେ ଦାଉଦ ତାହାକୁ କହିଲେ, କହିଲା। କଣ ମୋତେ କହିଲ? ହଁ ତହୁ ସେ ଉତ୍ତର କଲା, ହଁ ଲୋକମାନେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ପଳାଇଲେ, ପୁଣି ଅନେକ ଲୋକ ମାର ପଡ଼ିଲେ, ଆଉ ସାଉଲ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜୋନାଥନ ମଧ୍ୟ ମଲେ। ହଁ କହିଲେ ଦାଉଦ ସେହି ସମ୍ବାଦ ଗାଇ ଯୁବାକୁ କହିଲେ, କହିଲେ ସାଉଲ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜୋନାଥନ ମଲେ ବୋଲି ତୁମେ କିପରି ଜାଣିଲ? ତୁମେ କିପରି ଜାଣିଲ? ହାଲେଲୁୟା। ହଁ ତାପରେ ପଢ। ହଁ କହିଲେ ସେହି ସମ୍ବାଦ ଗାଇ ଯୁବା ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ହଁ ମୁଁ ଘଟଣାକ୍ରମେ ଗିଲବୋଆ ପର୍ବତରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ, ହଁ ଦେଖ ସାଉଲ ଆପଣା ଗଛ ଉପରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି, ହଁ ଆଉ ଦେଖ ରଥ ଓ ଅଶ୍ୱାରୋହୀମାନେ ତାଙ୍କ ପଛେ ଲାଗି ରଖିଅଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ସେ ଆପଣା ପଛକୁ ଅନାନ୍ତେ ମୋତେ ଦେଖି ଡାକିଲେ। କହିଲେ, ମୁଁ ଉତ୍ତର କଲି, ଏଠାରେ ମୁଁ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ତୁମେ କିଏ? ମୁଁ ଉତ୍ତର କଲି, ମୁଁ ଜଣେ ଅମାଲେକୀୟ ଲୋକ। ହଁ ତେବେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ବିନୟ କରୁଅଛି, ମୋ ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ମୋତେ ବଧ କର, ହଁ କାରଣ ମୋତେ ବଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଅଛି। ହଁ ତଥାପି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଠାରେ ପ୍ରାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଅଛି। ହଁ କହିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ବଧ କଲି, କାରଣ ସେହି ପତନ ଉପରେ ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଲି। ହଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ମୁକୁଟ ଓ ବାହୁରୁ ବାଜୁ ନେଇ ଏଠାକୁ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିରେ ଆଣିଅଛି। ଆରେ ଅମାଲିକ୍ୟ କେମିତି ସେ କହୁଛି? ପଲିଷ୍ୟ ମାନେ ତ ତାକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏତିକିରେ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି ଯେ ଇଏ ମିଛ। ସେଥିପାଇଁ 16 ପଦରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ? 16 ପଦ। ହଁ ପୁଣି ଦାଉଦ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ ରକ୍ତ ତୁମ ମସ୍ତକରେ ପଡ଼ୁ, ହଁ କାରଣ ତୁମର ମୁଖ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ବସୁଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମର ମୁଖ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଅଛି। ଅର୍ଥାତ ତମେ କେବେ ବି ସାଉଲଙ୍କୁ ଭେଟିନ କିମ୍ବା ତାହାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତମକୁ ସେ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଏହି ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଯେମିତିକି ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ମାନେ ଆଦମ ହବାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଆଦମ ହବାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ସେହି ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟିଅଛି। ହବା ଓ ଆଦମ ଯେତେବେଳେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କେବେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିନଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଖାଇବ ନାହିଁ କି ଛୁଇଁବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିନଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଛୁଇଁବ ନାହିଁ କହିଥିଲେ କି ଭାଇ? ହାଲେଲୁୟା। ତାହା ଖାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଏଇ ମୁଖରୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବାହାରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗରାଜର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହାକୁ ଟିକେ ଟଙ୍ଗ ସ୍ଲିପ୍ କରିବା ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ହଁ ଭାଇ ଆଜି ହେଇପାରୁନି, ନିଶ୍ଚୟ କାଲି ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ କଲା? ଏ ଲୋକ ଆଉ ସାଉଲଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ ଦାଉଦଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଯାଉଅଛି। ଆଉ ଦାଉଦ କହୁଅଛନ୍ତି କି ସାଉଲ ମରିଯାଇଅଛି, ତାର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା? ମୋତେ ସେମିତି କହିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଦେଲି। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତାର 14 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼। ହଁ 14 କହିଲେ, আরে সদাপ্রভুଙ୍କର অভিষিক্ত জনକୁ ତମେ ଛୁଇଁବା ଲୋକ କିପରି? ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ମୁଖ ତୁମକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଥିରେ ଦାଉଦ ଯୁବାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଡାକି କହିଲା। ହାଲେଲୁୟା। এই ଯୁବାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେମାନେ ଏକ ଆଉ ବଳବାନ ଯୁବା ସଦୃଶ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ এই ଯୁବା ଲୋକମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନେ ବାଇବଲରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ଯୁବା ଥିଲେ। ଇଏ ବହୁତ ଯୁବା ଥିଲେ, ସାନ ଲୋକ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସାଉଲ ମରିନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରାଜପଦ ଅଧିକାର କରିପାରିନି। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ଏ ପ୍ରକାର ଅଟେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଆଉ ଏଇ ବିଷୟକୁ ଦେଖିବା। ଏଇ ଘଟଣା କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଘଟିଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ଘଟଣାର ମୂଳ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ ଟିକେ ପଢ଼ିବା। ସାମୁଏଲ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 30 ପର୍ବ ତାର 1 ଏବଂ 2 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ ଭାଇ।
ଏଉଠାରେ ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ହଁ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ସିକ୍ଲଗ ନଗର ଉପସ୍ଥାନରେ ହଁ ସେ ସମ୍ମୁଖ ଅମାଲେକୀୟ ଲୋକମାନେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ସିକ୍ଲଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ହଁ ଓ ସିକ୍ଲଗକୁ ଆଘାତ କରି ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କରିଥିଲେ। ହଁ ତାପରେ ପୁଣି ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହଁ ଓ ସାନ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ହଁ ଦେଖ ହଁ ସେମାନେ କାହାକୁ ବୋଧ ନ କରି ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣା ପଥରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇ ଅମାଲେକ ମାନଙ୍କର କାରଣ ଏଇଟା ଘଟଣା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦାଉଦ ଆଗରେ ନମ୍ର ହେଇକି ଯାଉଛି, ମୁଁ ଏମିତି ହେଲା ସେମିତି ହେଲା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲଟା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ 3 ପଦ ପଢ଼ ଭାଇ। ହଁ ପୁଣି ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ନଗରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ଦେଖ ହୁଁ। ନଗର ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାଗଣ ବନ୍ଦୀ ରୂପେ ନିହିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ଏମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦୀ କରି ନିଆଯାଇଅଛି। ସେମାନଙ୍କର ଯୁବା ଆଉ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଭାର୍ଯ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦୀ କରିକି ନିଆଯାଇଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଲା ପଢ଼ ଭାଇ। ହଁ ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ଲୋକମାନେ ହଁ ଆପଣା ଆପଣା ରଥ ଉଠାଇ ରୋଦନ କଲେ ଏପରିକି ଆଉ ରୋଦନ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କଠାରେ କିଛି ବଳ ରହିଲା ନାହିଁ। ହଁ ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲିଆ ଅହିନୟ ଓ କର୍ମିଲ୍ୟ ନାବଲର ଭାର୍ଯ୍ୟା ହଁ ଅବିଗର ନାମ୍ନୀ ଦାଉଦଙ୍କର 2 ଭାର୍ଯ୍ୟା ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲେ। ହଁ ଏଥିରେ ଦାଉଦ ଅତିଶୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଲେ, ହଁ କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ମନ ଆପଣା ଆପଣା ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ସକାଶେ ବିରକ୍ତ ହେବାରୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଥରରେ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଦାଉଦର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହେଲେ ନିଆଯାଇଅଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଅମାଲେକମାନେ ଏତିକି କୁକାର୍ଯ୍ୟ ପାପ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ, ଆମେ ଯେଉଁ 17 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ ଭାଇ। 17 30ର 17। ହଁ ଯେହେତୁ ଦାଉଦ ହଁ ଗୋଧୂଳି ସମାପ୍ତି ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲେ, ହଁ ଆଉ ଯେଉଁ 400 ଥିବା ଲୋକ ଓଟ ଚଢ଼ି ପଳାଇଲେ, ହଁ ସେମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଲା ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଠୁ ଜଣେ ଲୁଚିକି ଆସିକି କହୁଛି କ'ଣ? ମୁଁ ସାଉଲଙ୍କୁ ଦେଖିଅଛି, ତାକୁ ମାରିଅଛି ବୋଲି। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ହଁ ତାପରେ ପଢ଼ 17 18 ପଦ। ହଁ ପୁଣି ଅମାଲେକମାନେ ଯାହା କିଛି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ଦାଉଦ ସେ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ହଁ ମୋତେ ଦାଉଦ ଆପଣାର 2 ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲରେଡ଼ି ଅମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ କୁଆଡ଼େ ରୁଚିକି ଥିବା ଲୋକ ଆସିକି ତାକୁ ନିଜ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ମିଛ କହି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଅଛି। ଆମର ନିଜର ମୁଖ ନିଜକୁ ଆମକୁ ଦୋଷୀ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ମେସେଜକୁ ଆଜି ମାନେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା କରୁଅଛୁ, ଏହି ସମୟର ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଦାଉଦ ହେଉଛନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଦର୍ଶନ। ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯିବା, କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କଠାରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଏକ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଆମେନ୍ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁନୁ, ତାହେଲେ ଜଣେ ଅମାଲେକୀୟ ଯୁବା, ଯିଏକି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଯୁବା, ତାହାପରେ ଆମେ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଲୋକ ପୁସ୍ତକ 19 ପର୍ବ 22 ପଦ। ଲୋକ ପୁସ୍ତକ 19 ପର୍ବ 22 ପଦ। ଏଠି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟାଇଛି, ଲେଖା ହେଇଛି। ଲୋକ ପୁସ୍ତକ 19 ପର୍ବ। ହଁ, ହେ ଦୁଷ୍ଟ ଦାସ, ହାଲେଲୁୟା। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଦୁଷ୍ଟ ଦାସ। ହଁ ତାପରେ ପଢ଼ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ହଁ ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଦାସ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ କହୁଛି। କ'ଣ କହୁଛି? ତା ପୂର୍ବ ପଦଯାକ ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ତାହା ପଢ଼ିବେ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି, ସେଇ ଯଦି ଠିକ୍ ତାହା ସତ୍ୟ ନଥିବ, ପ୍ରଭୁ ତାହା ଜାଣିପାରିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇ ମୁଖକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏକ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ବିଷୟ ହେଉଛି, ଭାଇ ଯିବା, ହଁ ଯିବା। ହାଲେଲୁୟା। ନାଇଁ ମୋର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ମୋର ଅସୁବିଧା ଅଛି।
हाँ मु चल पर यही घटना न हालेलुया से आईब कहते आईब पुस्तक 15 पर्व तार 5-6 पद पढ़ आईब पुस्तक 15-5-6 पद ओ हालेलुया कारण तुमर अपराध तुम मुखକୁ ଶିଖାଉଅଛି हाँ ତୁମେ ଦୁଃଖର ଯିବା ପସନ୍ଦ କରୁଅଛ। देख आम मान मुख आम मान से मुख आम को पाप करने आम को मिछ कहवाई शिखाऊ केतबेले जेतेबेले आम वाक्य को हृदय को नहीं था हालेलुया पुनर्बार से पद पढ़ पुनर्बार हाँ कारण ତୁମର ଅପରାଧ हाँ ତୁମ ମୁଖକୁ ଶିଖାଉଅଛି। हाँ तुमर अपराध अर्थात अपराध करने पूर्व तुम मुख तो तुम शिक्षा प्राप्त हो हालेलुया हाँ तापरे ତୁମେ ତୁମର ଯିବା ପସନ୍ଦ କରୁଅଛ। हाँ ତୁମର ନିଜ ମୁଖ ତୁମକୁ ଦୋଷୀ କରୁଅଛି। हालेलुया एठारे अमालिका सहित आउ किए थिले कि प्रेज द लॉर्ड किए थिले कि नाई मोर प्रिय किए नथिले सेतेबेले कोन सेतेबेले से निज मुख द्वारा निजको से दोषी साब्यस्त कला ना से केबे साउल को भेटी थिला ना तार मृत्यु को मधु से जानी थिला हालेलुया किंतु प्रभु सही सदाप्रभु परमेश्वर का निदर्शन दाऊद ताहा जानी पारले आउ ताकू बोध कले हालेलुया सेति पय से कहउछंती कोन कहउछंती हां 6 पद हां ତୁମର ନିଜ ମୁଖ हाँ। ତୁମକୁ ଦୋଷୀ କରୁଅଛି। हां ମୁଁ କରୁ ନାହିଁ। हां ତୁମେ ତୁମ ନିଜ ଅସ୍ଥାନର ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛି। तुम अष्टादर तुम विरुद्ध साक्षी देउछि हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एई अष्टादर एई पार्टीटा आमको निजको निजे दोषी करिवो केते तुम प्रांजल भाव निजको हाँ मुझे कह बोली जाइथिबो जेतेबेले प्रभुଙ୍କ समुद्र ठिया हेबो सेतेबेले तो आपन अष्टादर तुमको निजको अस्वीकार कराइबो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड समय अछि ता पूर्वरु हमको प्रस्तुत हेबाकू पड़िबो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया समय अछि ता पूर्वरु निजको प्रभु ठार उत्सर्ग करियाकू पड़िबो ता पूर्वरु प्रभु को वाक्य द्वारा निजको आमे प्रस्तुत करियाकू पड़िबो प्रेज द लॉर्ड यार घटना निगुड़ विषय एया आज पर्यंत आमे विश्वासी भाव रे जदि गठन हेई पारुन गोटे गोटे विषय नहीं कि आज पर्यटन ताहा अटकी जाऊँ नाम को खाली आम धारावाहिक माध्यम ताहाको मु देखाइला भाया करुचु हृदय जदि ताहा बाहरुनी ताहले आमर किछि लाभ ना हालेलुया से आम मान कौन करने को पड़ो जे आम मान को प्रस्तुत होगा पड़ो माथ्यू पुस्तक 25 पर्व 26 पद टे पढ़ भाई हाँ 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 ଏହା कौन जानिथिलु हाँ हाँ हालेलुया हालेलुया एई विश्वस्त दास को प्रभु कहिथिले कौन करो तमे बुण आमार संचय कर हालेलुया एई दिन मानकर प्रभु आम मान को मध्य सही वाक्य को बुणुछंती प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड मु आज गोटे वाक्यटा पठन करूथली स्टडी करूथली जेतेबेले संपूर्ण किणान आउ सब इस्राएल देश में दुर्भिक्ष है सेतेबेले मिस्र रे कौन थिला शस्य थिला हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड एही समय ताहा ही अटे मोर प्रिय माने एही दिन मानक जो संदेश में शिक्षा करूछु एही अनुग्रह युग समाप्त होला परे एही वाक्य हम पाखरा रहिबो नाही ताहा तो आज पर्यंत जो माने शिक्षा करी नाहंती ताहा पालन माने ग्रहण करू नाहंती से मान को पागिस तो ताहा दुर्भिक्ष अटे हालेलुया ताहा संपूर्ण होबे से मान को पाई दुर्भिक्ष अटे आउ से माने कौन करिवे से माने दौड़िबे एने तेने भ्रमण करिवे किंतु से माने पाइबे नाही हालेलुया आज दिन मान करे ताहा ही घटिया को जाऊ अछि आउ आदि पुस्तक रे ताहा लिखा जाई अछि 7 वर्ष काल दुर्भिक्ष हैला हालेलुया
समय सब सदाबले समान रुहे नहीं, समय सदाबले समान जाए नहीं। आज भल अच्छी तो काली मंद अच्छी, प्रथमे सुख समय आसिला तापर दुख समय आसिला। हालेलुया। सेतेबेले याकूब कौन कहते निज संतान मान को डाकी कहते, हे मोर संतान माने तुमे जाओ, इस्राएल मान माने मिस्र रे कौन अच्छी शस्य अच्छी। हालेलुया हालेलुया। मिस्र रे शस्य अच्छी भाई, तमे जाई के आनो सेटा को जाओ, कहीं तुम निज मन को देखे गछ होई थाई पारे से मिस्र शस्य थिबा विषय आज आम मार्क मंडली रे अछि। हालेलुया। किछि समय परे संपूर्ण जगत संपूर्ण दुर्भिक्ष रे परिपूर्ण हबो। ताहा कोनोसी माने खाद्य पेयर अभाव नुहे, ताहा तो एक वाक्यर अभाव दुर्भिक्ष हबो। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड। सेति पाई तो हम मान को संपूर्ण भाव रे एई दिन मान को ताहा शिक्षा दरकार अछि। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। एई मिथ्यावादी युवा पाखरे ताहा नथिला मोर प्रिय माने। हाँ से उपासना कासुथिला, से गिरजा को जाउथिला, देखा जाउथिला कोने विश्वासी बोलिया, किंतु ताहार मुख ताकु दिने दोषी साब्यस्त कला। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। मो गोटे पद पढ़िया पाई बहुत इच्छा लागे। ताहा प्रकाश वाक्य पढ़ंतु 19 पर्व, प्रकाश वाक्य 19 पर्व 11 पद टिके पढ़ भाई। हाँ 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 तापरे हालेलुया। से रक्त निमज्जित वस्त्र रे परिहित सेई वाक्य परमेश्वर को नाम ही अटे। हालेलुया। आज से रक्त निमज्जित वस्त्र रे परिधान लोक आउ अलगा नुहंती, स्वयं प्रभु यीशु ख्रीष्ट ही अटंती। हालेलुया। 10 पर्व जो प्रकाश तो 10 पर्वर एक पदरे जो पराक्रमी दूत से कहीं नुहंती, स्वयं से प्रभु यीशु ख्रीष्ट ही अटंती। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। किंतु सेई जे एई लोक ताहाकु जणे पाए प्रभु जण को पठाउछंती। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। हां तापर पढ़ो। हां स्वर्गस्थ सैन्य बाहिनी शुभ्र व परिष्कृत सूक्ष्म वस्त्र परिहित होई हां श्वेत वर्ण अश्वମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆରୋହଣ କରି ତାଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ ଗମନ କରେ। हालेलुया। एई जो प्रकाश वाक्य 19 पर्व होउछि मंडली ऊर्ध्व को नीत हेबा। हालेलुया। तापरे 21 पर्व रे प्रभु को सहित पुनर्बार तल को आसीबा। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। यहाँ तो रैप्चरिंग फेथ मो पाखरे मु सेई सॉरी मु सेटा आनिली नाही। प्रभु को आगमन 3 थर। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। गोटे हैला मनुष्य पुत्र हेक आसिले, आ गोटे हैला से परमेश्वर को पुत्र हेक आसीबे। हालेलुया। एते नाही बोलते ताहा ये कोई गाणी थी, किंतु मुझे आनिली नहीं। बहुत सुंदर भाव से गोटे विषय लिखा जाइथिला। कहीं ना आज यही विषय जाक आज अनेक लोक मैंने जापारती ना मोर प्रिय माने, से आम मान को प्रभु प्रत्येक समय जड़े वार्ता बहुदूत को से प्रेरण करती। हालेलुया। से आगरे मनुष्य पुत्र ही आसिले, द्वितीय से परमेश्वर का पुत्र अर्थात से संपूर्ण सही अटंती बोली से प्रमाण पाइबे जेते बेले से 19 पर्व आसीबे। हालेलुया। तापरे से जेते बेले 21 पर्व रे आगमन करिवे मोर प्रिय माने, सेते बेले से राजा मानक राजा दाऊदक संतान होइक आसीबे। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड। एट देखो छमे माने
এইটা বেশ শাবক বিবাহ যে প্রস্তুত হেলা 19 পর্ব তার 7 পদরে 6-7 টিকে পড়মা। হ্যাঁ ଆଉ ମହା ଜନତାର ଶବ୍ଦ କରି হ্যাঁ ଏବଂ ବହୁ ଜଳମୟ ଘୋର ମେଘ ବର୍ଷଣର ଶବ୍ଦ କରି হ্যাঁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଏହା କହିବାର ଶୁଣିଲି। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି। ହଁ ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଲ୍ଲାସ କରୁ ହଁ ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ଗୌରବ ପ୍ରଦାନ କରୁ। ହଁ କାରଣ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ବିବାହର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ। ହଁ ତାହାଙ୍କ କନ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ସଜ୍ଜିତ କରିଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। এই আগমନରେ ଆମକୁ ନିତାନ୍ତ ଯିବା ଦରକାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। এই আগমନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମକୁ ଉର୍ଦ୍ଧଗମନ ହେବାକୁ ଅଛି ଭାଇ। ହାଲେଲୁୟା। 21 ପର୍ବ ପଢ଼। 21 ପର୍ବ 21 ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 21 ପର୍ବର ତାର 3 ପଦ 9 ପଦ ପଢ଼। ହଁ ଆଚ୍ଛା 21 ପର୍ବର 1 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼। ଦେଖିଲି ହଁ ହାଲେଲୁୟା। ଅଲରେଡି ଏଠାରେ କନ୍ୟା ବରଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। କଣ ଅଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ 9 ପଦ ପଢ଼। ହଁ ତତ୍ପରେ ଯେଉଁ ସପ୍ତଦୂତ ହଁ ଶେଷ ସପ୍ତ କ୍ଲେଶରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସପ୍ତ ପାତ୍ର ଧରିଥିଲେ ହଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଆସି ମୋତେ କହିଲେ ଏଠାକୁ ଏଠାକୁ ଆସ ଆସ। ତୁମକୁ ସେହି କନ୍ୟା ହଁ ଅର୍ଥାତ୍ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦେଖାଇବି। ହଁ ସେଥିରେ ସେ ମୋତେ ଆତ୍ମାରେ ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତକୁ ଘେନିଯାଇ ହଁ ପବିତ୍ର ନଗରୀ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଦେଖାଇଲେ। ହଁ ତା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଅବତରଣ କରୁଥିଲା। এইটা দেখন্তু 1 পর্বরে সাহা বরଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଅଛି ଏବଂ ସେଇ ମିଲିନିୟନ ବା 1000 ବର୍ଷର ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ ବରଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରବେଶ କରୁଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ আগমନ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତୃତୀୟ আগমନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। এই ଦ୍ୱିତୀୟ আগমନରେ ତ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ଆଉ ନିଜ କନ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଯିବେ। ତୃତୀୟ আগମନରେ ସେ ନିଜ କନ୍ୟା ସହିତ ନିଜ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବ୍ରାଇଡକୁ ସେ ଧରିକି ଆସିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନଥିବ? ଭୋକ ନଥିବ, ଶୋଷ ନଥିବ, କ୍ରନ୍ଦନ ନଥିବ, ରୋଗ ନଥିବ। ଏଠାରେ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଥିବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହଁ ତାପରେ ପଢ଼ ଭାଇ ତଳକୁ। ହଁ କ'ଣ ହେଲା ପଢ଼ୁନ? ହଁ ହଁ দেখাইলে। হালেলুয়া। এই জেরুসালেম রহিব নাই, তাহা তো সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংস প্রাপ্ত ହେବ। প্রেজ দ লর্ড। কেতেবেলে হব? যেতেবেলে 19 পর্বরে মণ্ডলী ঊর্ধ্বকু নিতা যাব। হালেলুয়া। মণ্ডলী ঊর্ধ্বকু গলা পরে পৃথিবী সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংস হব। হালেলুয়া। তাহা তো আমি চাহুଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜେ ପୁଷ୍ଟିର କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ସେହି ରକ୍ତ ନିର୍ବଜିତ ବସ୍ତ୍ର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଖାଉଛୁ ନା, ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି ଖାଉଛୁ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ସେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଲେ। ସେହି ରକ୍ତର ନିଦର୍ଶନ, ସେହି ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ, ସେହି ମାଂସର ନିଦର୍ଶନ, ସେହି ରୁଟି ଆମେ ଭୋଜନ କରୁଛୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ହତ ହେଇ ଆଉ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନୁ, ତାହେଲେ କେବେ ବି ଆପଣମାନେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ରକ୍ତ ସଦାବେଳେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କ'ଣ କରିଥାଏ? ରକ୍ତ ସଦାବେଳେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜେରୁସାଲେମ ଏ ପ୍ରକାର ସଜ୍ଜିତ ହେଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଭାଇ ପଢ଼। ହଁ ଅବତରଣ ତାହା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଅବତରଣ କରୁଥିଲା ହଁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲା। ହଁ ତାହାର ଜ୍ୟୋତି ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ମଣି ସଦୃଶ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପରି। ହଁ ତାହାର ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଚୀର ଅଛି। ହଁ ସେଥିର ଦ୍ୱାଦଶ ଦ୍ୱାର। ସେହି ଦ୍ୱାରରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଦୂତ। ହଁ ଦ୍ୱାର ସମୂହର ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ବଂଶର ନାମ ଲିଖିତ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା।
इस्राएल संतान मानकर द्वादश वंशर नाम लिखित अच्छी हालेलुया से तो जाकुब डाकिले निज पिला मानकु कौन बोले डाकिले अरे भाई आस तुम कहीं निज निज बन रखिच तुम जाओ मिस्र रे सही खाद्य अच्छी हालेलुया कहीं से जने प्रभु यीशु निदर्शन जोसेफ अछंती से तुमको उद्धार करेंगे हालेलुया हालेलुया ता पूर्व कौन घटना घटी जोसेफ को बिका जाइछि प्रेज लॉर्ड हालेलुया किंतु ताहार उद्धारकर्ता स्वयं जोसेफ ही है गले हालेलुया मोर प्रिय माने देखुछु आम मान को जीवन रे ए प्रकार भाव रे देखंतु आउ आम मान को जानिबा को पड़िबो एठारे जो द्वादश वंशर नाम अच्छी ताहले तो सही वंशरु तो जने उद्धारकर्ता थिबे ना नहीं निश्चय थिबे हालेलुया हालेलुया आज देखंतु आज बड़ बड़ राजा मानकर नाम नहीं किंतु प्रभु जने छोट लोक को नहीं कि ता वंश द्वारा प्रभु तांकर जन्म को से आनिले हालेलुया राहब जने मंडली रो निदर्शन से जतले निज और सेही सैन्य मान को से जानिले आउ से कौन कले से मान को लुचेई की रखिले हालेलुया से मान को गोटे चिन्ह देउछन से माने कोन जेते बेले आमे एई देश अधिकार करिबू तमे कोन करो गोटे एठारे गोटे फिता लगाइबो हालेलुया ताहा तो रक्तर निदर्शन प्रेज लॉर्ड ताहा तो मोर प्रिय माने रक्तर जेते बेले एई वस्त्र जेतले पाप रे पतित हैला सही रक्त रे प्रभु धौत कले आउ आम मान को कि प्रकार वस्त्र देले ना 19 पर्वर 14 पद पढ़ आम मान के प्रकार वस्त्र दिया जीव 19 पर्वर 14 पद हाँ उन्नीस पर्व 14 पद हाँ এই শুক্রবর্ণ বস্ত্র পরিহিত হেবা দরকার ଅଛି হালেলুয়া শুক্ল অর্থ পবিত্রতা কো বুঝায় মোর প্রিয় মানে যেতে দিন পর্যন্ত আমি মানে ট্র্যাডিশনাল ভাবে বঞ্চু অছু সেই দিন পর্যন্ত আমি শুক্ল বস্ত্র পাইনো প্রেজ লর্ড হালেলুয়া বাপ্তিস্ম হেইছি আমার জল বাপ্তিস্ম কিন্তু এবে পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম তাহা হচ্ছে বাক্যর বাপ্তিস্ম হালেলুয়া হ্যাঁ কোন হলা ভাই পড়ো হ্যাঁ তারপর পড়ো হ্যাঁ हाँ ये देखो मंडली ऊपर को गला पर से जाति समूह को आघात कर हालेलुया से निज विश्वासी मान को मंडली को से आगो ए शुक्ल वस्त्र परिहित करला परे से मान को एक आउ संपूर्ण सुरक्षित स्थान रे रखिला परे से संपूर्ण पृथ्वी को ध्वंस करिवे हालेलुया प्रेज लॉर्ड हां तापर पढ़ो हां आउ से निजे सर्वशक्तिमान हां प्रचंड प्रभु रूपे राखिले कोट दलन करिवे देखंतु आम मानकर जीवन रे ए प्रकार विषय ही अच्छी से आम मैंने कौन करने पड़ो आम मानकर जीवन को ता पूर्वर वाक्य प्रस्तुत करने पड़ो हालेलुया एबे पर्यंत टाइम सरीनी मु गोटे विषय कहवाक चाहे प्रकाशित वाक्य 8 पर्व तार 13 पद प्रकाशित वाक्य 8 पर्व 13 पद कहीं वाक्य प्रकाशित वाक्य सबु चिन्ह सदृश आम मान आउ ताहा कोटे घटिबो ए जगत रे ही घटिबो हालेलुया हां कलो हां हालेलुया हालेलुया एटे देखो तू एटे 8 पर्व जो 13 पद लिखा जाइछि एटे तीनटा हायो अछि हालेलुया हायो 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 तीनटा लिखा अछि ना नहीं एई तीनटा हायो कोन अटे अंतिम समय भविष्यवक्ता कहती एई तीनटा हायो होछि तीनटा विश्वयुद्ध हालेलुया एई तीनटा विश्वयुद्ध रे दुईटा विश्वयुद्ध बीती जाई अछि हालेलुया एबे शेष हायो अछि ताहले एई हायो हेबा पूर्वरु मंडली एठारे अछि प्रेज लॉर्ड हालेलुया किंतु जो माने मनोनीत अर्थात कन्या भाव रे आउ ब्राइट
ଭାବରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ତୃତୀୟ ହାଇଓ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ସେମାନେ ସେଇ ମନୁଷ୍ୟ ଅର୍ଥାତ ସେଇ ପଶୁର ଚିହ୍ନକୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନେ ଏଇ ଚିହ୍ନ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେଇଯିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖୁଛ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇ ତିନିଟା ହାଇଓ, ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ, ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ, এই ঘটনাକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହା ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ ହେବା ନିତାନ୍ତ ଦରକାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। କି ପ୍ରକାର ହେବ ସେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ? ସେଇ ପଶୁର ଚିହ୍ନକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ପଶୁ କ'ଣ ଅଟେ, ତାହା କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ଆଉ ତାହାକୁ କି ପ୍ରକାର ସେ ଜାଣିପାରିବ, ତାହା ତ ଆମକୁ ନିତାନ୍ତ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 13 ପର୍ବକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏକ ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ ଭାଇ। ତତ୍ପରେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପଶୁକୁ ଉଠି ଆସିବାର ଦେଖିଲି। ତାହାର 10 ଶୃଙ୍ଗ ଓ 7 ମସ୍ତକ। ତାହାର ଶୃଙ୍ଗ ଗୁଡାକରେ 10ଟା ମୁକୁଟ ଓ ମସ୍ତକ ଗୁଡାକ ଉପରେ ଈଶ୍ୱର ଲୀଳା ସୂଚକ ବିଭିନ୍ନ ନାମ। ଏହି ଯୋଉ ପଶୁକୁ ଦେଖିଲି ତାହା ଚିତା ବାଘ ପରି, ତାହାର ପାଦ ଭାଲୁର ପାଦ ପରି ଓ ପାଟି ସିଂହର ପାଟି ପରି। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। এই ଶୃଙ୍ଗ ମୁକୁଟ এই ସବୁ ଅଧିକାରକୁ ବୁଝାଏ। ହାଲେଲୁୟା। এই ଦେଶ ଯାକରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବାହାରିବ, ସେ କ'ଣ କରିବ? ସେ ଜଣେ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ପଢ଼ ଭାଇ, ଟିକେ ପଢ଼ ତଳକୁ। ସେଇ ସର୍ପ ତାହାକୁ ଆପଣା ପରାକ୍ରମ, ସିଂହାସନ ଓ ମହାକ୍ଷମତା ସମର୍ପଣ କଲା। କୋ ସର୍ପ? ଯୋ ଦିଆବଳ, ଯୋ ଲୁସିଫର, ଯିଏକି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତଳକୁ ଆସିଥିଲା, ତୃତୀୟାଂଶକୁ ସେ ଧରିକି ଆସିଛି। 33 କୋଟିକୁ ଧରିକି ଆସିକି ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆଉ ବଳବାନ ବୋଲି ଦେଖାଉଛି। ସେ କ'ଣ କରିବ? ସେଇ ପଶୁକୁ ଅଧିକାର ଦେବ। ହାଲେଲୁୟା। ତାହା ନୁହଁ, ଶୈତାନ ନୁହଁ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀ ସାରା ବାକ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ, ବାକ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଜଣକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା, ଗୋଟେ ଶାସନ ଭାରରେ ତାକୁ ଅଧିକାର ଦେବେ। ତାପରେ ପଢ଼ ଭାଇ। ତାହାର ମସ୍ତକଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଯେପରି ସାଂଘାତିକ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ତାହାର ସେଇ ମୃତ୍ୟୁଜନ କ୍ଷତ ସୁସ୍ଥ ହେଲା। ପୁଣି ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ସେଇ ପଶୁ ବିଷୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହୋଇ ତାହାର ଅନୁଗମନ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଅନୁଗମନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଜଣେ ବାର୍ତ୍ତାବଦୂତକୁ ଆଣିକି ସେଇ ପଶୁର ଚିହ୍ନ, ସେ ପଶୁ କିଏ, ତାହା ଆମକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ମହାବେଶିଆ ବହି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଛୁ, ସେଇ କ'ଣ ତାହା ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ଗୋଟେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ନୁହଁ, ଏହା ତ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଅଟେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ବୋଲି ନାମକୁ ନେଇଥିବା ପ୍ରମାଣ, ନାମଧାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଅଟେ ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅସାର କଥାକୁ ସେମାନେ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ପଢ଼ ଭାଇ ତଳକୁ। ପୁଣି ସର୍ପ ସେଇ ପଶୁକୁ ଆପଣା କ୍ଷମତା ସମର୍ପଣ କରିବାରୁ ସେମାନେ ସର୍ପକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଦେଖ, ସେମାନେ ସର୍ପକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଯଦି ସର୍ପର ନାମ ନେବି, କେତେ ଜଣ ଆଉ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଦୁଃଖ ବି କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ନାମ ନେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଆଜି ସେ ସର୍ପର ଶିକ୍ଷା ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ, ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଏକଦମ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଦେଖାଯାଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ଭଳିଆ, ଦେଖାଯାଉଛି ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା, ରବିବାର ଉପାସନା ସବୁ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସର୍ପ ଶିକ୍ଷା ତାହା ହିଁ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯାହାକି 325 ADରେ ଯେଉଁ ମେସେଜ একদম সত্য বাক্যକୁ ছিন্ন ভিন্ন করে নিজের আউ পদার্পণ স্থাপন করে নিজের অধিকারকে সেটা চয়ন কলা, সেই রোমান শিক্ষা আজ সর্পর শিক্ষা অটে। হালেলুয়া। প্রেজ লর্ড। তারপরে পড়ো ভাই। ସେମାନେ ପଶୁକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ଏହି ପଶୁ ପରି କିଏ ଆଉ କିଏ ତାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରେ? ତାହାକୁ ଅହଙ୍କାର ଓ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦାର କଥା କହିବାକୁ ମୁଖ ଦିଆଗଲା।
ଆଉ 42 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବାକୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା। 42 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଦିଆଗଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଦାନିଏଲ 7 ସପ୍ତାହ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛି ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ସୂତାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଗୋଟେ ସୂତାରେ ଅଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଆମେ କିଛି ଆଉ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମେସେଜରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଏକ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଯୁବା ଭଳିଆ ହେବ ନା, ଏକ ସଚ୍ଚୋଟ ଯୁବା ଏଇ ପାଟିରେ ଯାହା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ତାହା ଆମକୁ ଏକ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। এই ଅନ୍ତିମ ସମୟର ସନ୍ଦେଶ ତାହା ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା କ'ଣ କଲା ଭାଇ, ସେଇ ପଶୁକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ତାକୁ ସବୁ ବିଷୟ କଲେ। ତାପରେ ପଡ଼ ତଳକୁ। ସେଥିରେ ସେ ମୁଖ ଫିଟାଇ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦାର କଥା କହି ତାଙ୍କ ନାମ ଓ ତାଙ୍କ ତମୁ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗ ନିବାସୀ ମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା କଲା। ସମସ୍ତ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିବାକୁ ତାହାକୁ କ୍ଷମତା ଦତ୍ତ ହେଲା। ଆଉ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ, ବଂଶ, ଭାଷାବାଦୀ ଓ ଜାତି ଉପରେ ତାହାକୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା। ଦେଖ ଏହା ଆଉ ସବୁ ବଂଶ, ଭାଷାବାଦୀ ସବୁ ଜାତି ଉପରେ ତାକୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା। ଏଇଟା ତ ଆମ ପାଖରେ, ଆମ ଉପରେ ଏଇଟା ହବ ନାହିଁ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଆମେ ତ ତା ପୂର୍ବ ରାପ୍ଚରେ ଯିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇ ଘଟଣା କେତେବେଳେ? ତୃତୀୟ ହାୟରେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଉଠିବାକୁ ନିତାନ୍ତ ଦରକାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ରାପ୍ଚରିଂ ଫେଥ୍ ତମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ଟିକେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆଜ୍ଞା 14 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼। 14 ତାର। ଆଉ ସେହି ପଶୁର ସାକ୍ଷାତରେ ଯେଉଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବାକୁ ସେ କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ତଦ୍ୱାରା ସେ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରି ଯେଉଁ ପଶୁ ଖଡ଼ଗ ଦ୍ୱାରା ଆହତ ହେଲେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ତାହାର ଏକ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହେ। ହାଲେଲୁୟା। এই পশু অর্থাৎ পপକୁ ବୁଝାଏ। ସେ ବାରମ୍ବାର ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏ ପ୍ରକାର ସେ ଭାର ପକାଇବେ। ଆଉ ୱାନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀରେ ଯେତିକି ଦେଶ ଅଛି ଗୋଟେ ହିଁ ହେବ, ଗୋଟେ ହିଁ ଶାସନ ହେବ। ତାହା ତ ଅଲରେଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। এই পশু থাউ থাউ ଆଉ ଗୋଟେ ପଶୁ ଉଠିଲା, ସେଇ ପଶୁ ଏଇଟା କରୁଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେଉଁ ଗଲାଥର ଯେଉଁ ପୋପ୍ ମରିଗଲେ ସେ ଥାଉ ଥାଉ ଆଉ ଜଣେ ଅଧିକାର ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମରିଗଲା ପରେ ସେ ଲୋକ ନ ହେଇ ତାହା ଭବିଷ୍ୟ ବକ୍ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିବା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆମେରିକାର ଜଣେ ପୋପ୍ ହେଇଗଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାହିଁକି ସେ ହେଲେ ନାହିଁ? ଜଣେ ତ ଅଧିକାର ପାଇଥିଲେ, ସେ କାହିଁକି ହେଲେ ନାହିଁ? କାରଣ ଭବିଷ୍ୟ ବକ୍ତା ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ପଢ଼ ଭାଇ ତଳକୁ। 15 ଆଜ୍ଞା। ପଶୁର ପ୍ରତିମା ଯେପରି କଥା କହିପାରେ ଓ ଯେତେ ଲୋକ ପଶୁର ସେହି ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ ନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଯେପରି ବଧ କରାଯିବେ, ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେହି ପଶୁର ପ୍ରତିମାକୁ ଜୀବନ ଦାନ କରିବାକୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ଆଉ ସେ ସାନ ଓ ବଡ଼, ଧନୀ ଓ ଦରିଦ୍ର, ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ପରାଧୀନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ କିମ୍ବା କପାଳରେ ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ ଧାରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା। ପୁଣି ସେହି ଚିହ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ପଶୁର ନାମ କିମ୍ବା ତାହା ନାମର ସଂଖ୍ୟା ଧାରଣ କରିନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ନିଷେଧ କଲେ। ଏଠାରେ ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଠାରେ ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଜ୍ଞାନବାନ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ ସେଇ ପଶୁ କ'ଣ ଅଟେ, ସେଇ ଚିହ୍ନ କ'ଣ ଅଟେ, ତାହା କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଧାରଣ କରାଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇ ମଝିରେ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଗୋଟେ ଇଏଟା ଥିଲା, କ'ଣ ସେଇଟା କି ଶିକ୍ଷା ଭାଇ, ସେଇଟା ବ୍ରେନ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ଥିଲା ପୁରା ତାଙ୍କର କି ଟିଚିଂ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାନଙ୍କର ଆମର ସେ ଅନା ଭାଇ ଦିନେ କହୁଥିଲେ ମୋତେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଟିଚିଂ କରୁଥିଲେ, ବ୍ରେନ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ଟିଚିଂ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ରେ ପଶିଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ କପାଳରେ ତା ସିଲ୍ ହେଇଗଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। এটা ଆମ ପାଇଁ ହେବ ନା, ଆମେ ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ରାପ୍ଚରରେ ଯିବା ଲୋକ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କିଛି ବି ଆମକୁ ଏଇ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାପରେ ଭାଇ ପଢ଼। ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ଯାହାର ସେ ପଶୁର ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା କରୁ, କରୁ କାରଣ ତାହା ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ସଂଖ୍ୟା।
ଆଉ ତାହାର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 666। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ତାହାର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗଣିକି ଏଠୁ ଲେଖି ଦେଇଛୁ। ଏଇଟା ଅଛି ତାର ସଂଖ୍ୟା 666। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଜି ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ସମସ୍ତ ଦେଶ ପୋପ ଉପରେ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହିବେ ତାହା ହବ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଯେଉଁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନି ତମେ ଡେଉଁଥାଅ, କିନ୍ତୁ ସେ ପଦେ କହିବ ତାହା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତମେ କି ମୋଦି କି ଗଦି କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ସେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଏ ପ୍ରକାର ଶାସନ ଭାର ନେଇଯିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତାହାଠାରୁ ଆମକୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ତାହାଠାରୁ ଆମକୁ ପୃଥକ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ତ କ'ଣ ଅଛି? ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ପଶୁର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ପଶୁକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ଲେଶ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ସେଇ ପଶୁ କ'ଣ ତାହା ତ ଜାଣିସାରିଛ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମେ ତାଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହାର ହେଇକି ଆସିଛୁ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 18 ପର୍ବ ତାର 4 ପଦ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 18 ପର୍ବ 4 ପଦ 22। ପରେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଏହା କହିବାର ଶୁଣିଲି, ହେ ଆମ୍ଭର ଲୋକମାନେ, ହେ ଆମ୍ଭର ଲୋକମାନେ, ତୁମେମାନେ ଯେପରି ତାହାର ପାପର ସୌଭାଗ୍ୟ ନ ହୁଅ ଓ ତାହାର କ୍ଲେଶର ଅଂଶୀ ନ ହୁଅ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ତାହାଠାରୁ ବାହାରି ଆସ। ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି? ତୁମେ ମାନେ ତାହାର ପାପର ସୌଭାଗୀ ନ ହୁଅ କିମ୍ବା ତାହାର ଶିକ୍ଷାରେ କେବେ ନିଜକୁ ମସ୍ତକ ନତ କର ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ତାଠାରୁ ତମେ କ'ଣ କର? ବାହାରି ଆସ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ତାପରେ କାରଣ ତାହାର ପାପ ରାଶି ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଉଠିଅଛି, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାହାର ଅଧର୍ମ ସବୁ ସ୍ମରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଯେପରି କରିଅଛି ସେହିପରି ତାହାକୁ ପ୍ରତିଫଳ ଦିଅ, ତାହାର କର୍ମଦୋଷରେ ତାହାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣ ପ୍ରତିଫଳ ଦିଅ। ସେ ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ମଦ ମିଶ୍ରିତ କରିଅଛି ସେଥିରେ ତାହା ପାଇଁ ଦ୍ୱିଗୁଣ ମଧ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ କର। ସେ ଯେତେ ନିଜର ଗୌରବ କରିଅଛି ଓ ବିଳାସିତାରେ କାଳ କାଟିଅଛି ତାହାକୁ ସେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଶୋକ ଦିଅ। ସେ ମନେ ମନେ କହୁଅଛି, ମୁଁ ରାଣୀ ହୋଇ ବସିଅଛି, ବିଧବା ନୁହେଁ, ସେ କଦାପି ଶୋକ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଏ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଦିନରେ ହିଁ ତାହା ପ୍ରତି ଏହି ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶ ଅର୍ଥାତ ମୃତ୍ୟୁ, ଶୋକ ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଘଟିବ, ଆଉ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ ହେବ, ଯେଣୁ ତାହାର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ଶକ୍ତିମାନ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ତ ନିଶ୍ଚୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତାହା ଜାଣିବା ନିତାନ୍ତ ଦରକାର ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ହିଁ ଘଟୁଅଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ପ୍ରକାଶନର ବାକ୍ୟ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖୁଲାସା ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ବହିଯାକ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଛୁ, ଗୋଟେ ଗୁରୁବାର ହେଉ କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରବାର ହେଉ, ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେମାନେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଷ୍ଟଡି କରିବା। ମୁଁ ସମସ୍ତ ମୋବାଇଲ୍ ଥିବା ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜୁମ୍ରେ କନେକ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। କାହିଁକି ନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯଦି ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା ନାହିଁ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର ନିଗୁଡ଼ ବିଷୟ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର ନିଗୁଡ଼ ଭେଦ ରହସ୍ୟ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆମେ ଭାବିଛୁ ସମୟ ବାହାର କରିକି, ସେଇଟା ରାତି 7ଟା ବା 8ଟା ହେଉ, ଆମେ ଘଣ୍ଟାଟେ ଖାଲି ବହି ପଢ଼ାଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ବହିଯାକ ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ଯଦି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ତାହା କଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣମାନେ ତାହା, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି, ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲୁ ଭାଇ ସହିତ, ଆଉ ମୁଁ ଭାଇକୁ କହୁଥିଲି ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ବହି ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମେ ତାହା ଷ୍ଟଡି କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ତାହା ଷ୍ଟଡି କରିବା। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଗର ଆଉ ବିଷୟ ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଗ ବହି ତ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ତାହା ବଡ଼ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ବିଷୟ ଯାକ ତାହା ଆମକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ଆମକୁ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ତାକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। କାହିଁକି ନା ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଚିତ୍କାର ସରିଯାଇଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଲଲକାର ହେଇଯାଇଛି। ଚିତ୍କାର କରି କରି ଜଣେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ରେଡ଼ି ହୁଅ ବରଂ ଆସିବାର ସମୟ ହେଇଗଲା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ସେଦିନ ସିନା ସେଇ 10 କୁମାରୀର ସେଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆଜି କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ଆମେ?
ଏହା ତ ଶେଷର ନିଦର୍ଶନକୁ ଦେଖାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଟା କେତେବେଳେ ଏହା ତାହା ହିଁ ଅଟେ 19 ପର୍ବର ରାପଚରିଂ ଫେଥକୁ ଜଣାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲା ସେ ଡାକ ପକାଇଲା ବର ଆସିବାର, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା ସେମାନେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କଲେ ଚିତ୍କାର କଲେ, ଲଲକାର କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ସେଇ ଲଲକାରକୁ ଶୁଣି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଲଲକାର କାହା ପାଖକୁ ଆସିଲା? ପୁସ୍ତକ ତ ଜଣକୁ ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଖୋଲା ପୁସ୍ତକ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ୁଛୁ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 5 ପର୍ବରେ ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହେଇଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 5 ପର୍ବରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ପୁସ୍ତକ, ଯାହାକି ବାଇବଲର ନିଗୁଢ଼ ବିଷୟ ଯାକ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାମର ବାପ୍ତିସ୍ମ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତୃତୀୟ ଆଗମନ, ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଆଗମନ, ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ରାତ୍ର ସମୟରେ ହେବ। ଏଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯାହାକି ଆଜି ଗୁପ୍ତ ହେଇକି ଥିଲା, ଆମେମାନେ ତାହା ଜାଣିନଥିଲୁ। ତାହା 10 ପର୍ବରେ ଖୋଲା ହେଇଗଲା ପୁସ୍ତକ। ହାଲେଲୁୟା। କେତେବେଳେ ଖୋଲା ହେଲା ଭାଇ? ସପ୍ତମ ଦୂତ ଆସିବା ବେଳେ ସେଟା ଖୋଲା ହେଲା। ହାଲେଲୁୟା। ପରନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 10 ପର୍ବ 1 ପଦ। ଆଉ ଜଣେ ପରାକ୍ରମୀ ଦୂତ। ଏଇ ପରାକ୍ରମୀ ଦୂତ କୌଣସି ଜାଗତିକ ଦୂତ ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୂତ, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂଲିଶରେ ଏଞ୍ଜେଲ ଏବଂ ମେସେଞ୍ଜର ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଆଜି ଦୂତ ଭାଇ ବ୍ରାନାମକୁ ସପ୍ତମ ଦୂତ କହିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପିତ ଚଢୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଚଢୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଏଞ୍ଜେଲ ନୁହନ୍ତି, ସେ ମେସେଞ୍ଜର ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ବାର୍ତ୍ତାବହ ଦୂତ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ତାପରେ ପଢ କ'ଣ? ସେ ମେଘ ବେଷ୍ଟିତ, ତାହାଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ ମେଘ ଧନୁ, ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଦୃଶ, ଓ ପାଦ ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭ ତୁଲ୍ୟ। ଏ କିଏ ନୁହନ୍ତି? ସ୍ୱୟଂ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ମେଘ ବେଷ୍ଟିତ, ତାହାର ଶରୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରିହିତ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ସିଂହ ପରି ସେ ଗର୍ଜନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପଢ ଭାଇ ତଳକୁ, ପଢ। ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ମୁକ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ପୁସ୍ତକ, ସେ ଆପଣା ଦକ୍ଷିଣ ପାଦ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଓ ବାମ ପାଦ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କରି ସିଂହ ଗର୍ଜନ ତୁଲ୍ୟ ହୁହୁଙ୍କାର ଶବ୍ଦରେ ଡାକ ପକାଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଯୋହନ। ଯୋହନ ଅର୍ଥ ମଣ୍ଡଳୀର ନିଦର୍ଶନ। ହାଲେଲୁୟା। ମଣ୍ଡଳୀ 4 ପର୍ବରେ ସର୍ବଗୁଣିତ ହେଇଯାଇଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ହିଁ ଯୋହନକୁ ନିଆଯାଇଅଛି। କୋଉ ମଣ୍ଡଳୀ? ଡିନାମିନେସନ ମଣ୍ଡଳୀ? ଆଇ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଯୋଉ ମେସେଜ ଶୁଣୁଛି, ଆମେନ୍ କହୁଛି, ଏହି ଅନ୍ତିମ ସମୟର ମଣ୍ଡଳୀର ନିଦର୍ଶନ ଯୋହନ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 4 ପର୍ବରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏକ ପଦ। ଏହାପରେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲି, ଆଉ ଦେଖ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ, ପୁଣି ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ସଦୃଶ ମୋ ସହିତ କହୁଥିବା ଯେଉଁ ସ୍ୱର ପୂର୍ବରେ ଶୁଣିଥିଲି, ତାହା କହିଲା, ଏଠାକୁ ଉଠି ଆସ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋହନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ପରି ଶବ୍ଦ କଥା ହେଇଛି। କେତେବେଳେ ଭାଇ? ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 2 ପର୍ବରେ ନା 7ଟା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି? ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କ'ଣ କହୁଛି ମା? ପଢ଼। ଯାହା ସବୁ ଏହା ପରେ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ, ସେହି ସବୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଦେଖାଇବୁ। ସେହି କ୍ଷଣି ମୁଁ ଆତ୍ମାରେ ଆବିଷ୍ଟ ହେଲି, ଆଉ ଦେଖ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ସିଂହାସନ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛି, ପୁଣି ସିଂହାସନ ଉପରେ ଜଣେ ଉପବିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଉପବିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରୂପ ହୀରା ଓ ମାଣିକ ସଦୃଶ, ଆଉ ସିଂହାସନ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ମେଘ ଧନୁ, ତାହା
एठारे जोहन को कुआ जाउछे एक पदरे कोन कहउछे एठा को उठी आस हालेलुया मंडली ऑलरेडी मंडली स्वर्ग रे नीत होई जाय कि ए निगुण विषय शिक्षा पाइबोछि हालेलुया प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड ए आत्मिक अर्थे शारीरिक भाव रे जागतिक भाव रे एई मंडली राज्यर हबो से ताहा निश्चय अछि हालेलुया ताहा तो नितांत हबो भाई निश्चय हबो सेटा केते बेले हबो से सेते बेले जेते बेले कि प्रभु जेते बेले आगमन करिवे सेते बेले ताहा राज्यर रे जीवो हालेलुया हां देखंतु एटारे से कोन कहउछंती गोटे सिंहासन देखुछंती प्रेज लॉर्ड जहन गोटे सिंहासन देखुछंती हालेलुया स्वर्ग रे गोटे सिंहासन अछि चतुर्दिगत सिंहासन अछि से चारि प्राणी 24 प्राचीन गदागद अछंती किंतु हेले मध्य प्रभु सेई सिंहासन उपवेष्ट व्यक्ति अर्थात स्वयं प्रभु जीशु ख्रीस्ट ताको कथा कहउछंती हालेलुया एहा परे कोन घटियो ताहा कहबो 5 पर्वर 1 2 पद पढ भाई हां तत्परे को सिंहासन प्रविष्ट व्यक्ति को दक्षिण हस्तरे हां गोटे पुस्तक देखिले हां ताहा उभय पार्श्वरे लिखित हां सप्तमुद्रारे मुद्रांकित ताहा उभय पार्श्वरे लेखा आइछि किंतु ताहा कोन होइछि मुद्रांकित होइछि हालेलुया प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड हां तापरे आउ मु जने पराक्रमी दूतଙ୍କୁ देखिले हां से उच्च स्वରରେ घोषणा କରି କହୁଥିଲେ हां ये एई मुद्रा सब भांगी पुस्तक फिटेइବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ हां କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ କି ପାତାଳରେ हां କେହି ସେହି ପୁସ୍ତକ ଫିଟେଇବାକୁ କି ତାହା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଲେ ନାହିଁ ସେହି ପୁସ୍ତକ ଫିଟେଇବାକୁ କି ତାହା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ କେହି ନ ମିଳିବାରୁ हां ଅତିଶୟ ରୋଦନ କଲି मु अतिशय रोदन कली हालेलुया मंडली उद्धार पाइबा पई से रोदन करथिला सेवन सील रो अर्थ से जानिबा पई रोदन करथिला प्रेज लॉर्ड एबे पर्यंत डिनोमिनेशन भाई मान को पाखरे बाइबल सील हेक अछि से माने प्रकाशन जानि परना हालेलुया से माने जीसु नाम बपतिस्म हां जीसु निजे सासेनु का को कहे तो बापा कहिथिले हालेलुया सही पितर जहन को तो कहिथिले हालेलुया प्रेज लॉर्ड से माने जान तबे जान लो बेसी पढ़ो तापर तळ को पढ़ो हां ସେଠିରେ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ हां ଜଣେ ମୋତେ କହିଲେ हां କର ନାହିଁ हां ଦେଖ ଯେ ଜିହୁଦା ବଂଶଜାତ ସିଂହ ଓ ଦାଉଦଙ୍କ ମୂଳ ସେ ପୁସ୍ତକର ସପ୍ତମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗି ତାହା ଫିଟେଇବା ନିମନ୍ତେ ବିଚାର ହୋଇଛି हालेलुया यही 200 पर्व से सिंह परिकर्षण करथिबा लोक ये अटंती हालेलुया ये से खुला से पुस्तक नेउछंती ताहार गोटे गोटे मुद्रा से फिटुछंती हालेलुया हालेलुया सेति पई हमकु सप्त मुद्रा पुस्तक जते जण नैचो भाई अति यत्न रे ताकू बारंबार पढ़िया पई चेष्टा करो हालेलुया आमे सब पुस्तक प्रथम मुद्रा भंगा गला ताहा कौन कौन थिला आमे तो ताहा प्रचार करूनु किंतु आपण माने पढ़िबे भलो भाव रे जानि पारिबे हालेलुया प्रेज लॉर्ड से कौन कले सेई जो मुद्रांकित हेइथिबा पुस्तक को से नेउछंती आउ ताकू फिटेउछंती 10 पर्व रे हालेलुया हां 10 पर्व सेई पद पुनर्बार सेई पद पढ़ माटी के बहुत खुशी लागे मते हाले लागिला एक पद बस देखो से पराक्रमी दूत आ केहि नते हां पढ़ो ତତ୍ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ପରାକ୍ରମୀ ଦୂତଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରିବାର ଦେଖିଲି हां ସେ ମେଘ ବେଷ୍ଟିତ ତାହାଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ ମେଘଧର हां ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଦୃଶ हां ପାଦ ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭ ତୁଲ୍ୟ हां ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ମୁକ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ପୁସ୍ତକ एठारे खुलासा हेछि से पुस्तक हालेलुया पिता पुत्र पवित्र आत्मा एटा नाम नुह एहा उपाधि ताहा प्रभु जीशु ख्रीस्ट हालेलुया धरी थाओ मांगे साथे कानी मुस्पासी पजा दोतु सेते बेले पजा करिवो हालेलुया एई माइंड हमको एबे ही ताहा को चेंज करिया पड़िवो हालेलुया एटा कहूचो मु बपतिस्म नै छै हेगला न ए पारिबो नै प्रेज लॉर्ड हां तापरे पढो हां ସେ ଆପଣା ଦକ୍ଷିଣ ପାଦ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ हां ଓ ବାମ ପାଦ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କରି ସିଂହ ଗର୍ଜନ ତୁଲ୍ୟ ହୁଙ୍କାର ଶବ୍ଦରେ ଡାକ ପକେଇଲେ हां ସେ ଡାକ ପକାନ୍ତେ ସପ୍ତ ମେଘ ଗର୍ଜନ ଆପଣା ଆପଣା ବାଣୀ
ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ এই সপ্ত মেঘ গর্জন তাহা সাতটা মণ্ডলীরে যাহা গুপ্ত হইকি থিলা সাতটা সিরে যাহা যা লুপ্ত হইকি থিলা তাহা সম্পূর্ণ খুলাসা হইছে হালেলুয়া সমস্ত কন্যা মণ্ডলী রাপ্চরে জীব প্রকাশিত বাক্য 19 পর্বরে সে জীব তারপরে 21 পর্বরে সে আসিব হালেলুয়া প্রেজ লর্ড প্রথম আগমন দ্বিতীয় আগমন তৃতীয় আগমন খুলাসা সেই মেঘ গর্জন হি তাহা থিলা ହାଲେଲୁୟା ମଉସାଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ମଉସାଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଦିଦି ମେଘ ଗର୍ଜନ କହୁଥିଲେ ହାଲେଲୁୟା କ'ଣ ହେଉଛି ମେଘ ଗର୍ଜନ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମଉସାଙ୍କ ସହିତ କଥା କହୁଥିଲେ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଏଇଟା ମେଘ ଗର୍ଜନ ସଦୃଶ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଜହନ ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ମେଘ ଗର୍ଜନ ହେଲା ବୋଲି ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତଳକୁ ଦେଖ ପଢ଼ ସେହି ଶବ୍ଦ ମେଘ ଗର୍ଜନ ହଁ। ଆପଣା ଆପଣା ବାଣୀ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ ହଁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରତି ଆକାଶରୁ ଉକ୍ତ ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣିଲି ହଁ ସେହି ଶବ୍ଦ ମେଘ ଗର୍ଜନ ଯାହା ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ହଁ। ସେହି ସବୁ ଗୋପନ କରି ରଖ ଦେଖ 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 ଏହା କ'ଣ କର ଜହନ ତ ଶୁଣିଲେ ତାହା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲେଖ ନାହିଁ ତାକୁ ଗୁପ୍ତ କରି ରଖ ହାଲେଲୁୟା କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ରଖିଲେ ତାହା ତଳକୁ ଦେଖ ପଢ଼ ତତ୍ପରେ ଯେଉଁ ଦୂତଙ୍କୁ ମୁଁ ସମୁଦ୍ର ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଠିଆ ହେବାର ଦେଖିଲି ସେ ଆପଣା ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼େ ଉଠାଇ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀ ସମୁଦ୍ର ଓ ଦଣ୍ଡଧ୍ୟସ୍ତ ସମସ୍ତ ଦେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି ସେଇ ନିତ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରି କହିଲେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା ସମାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସପ୍ତମ ଦୂତ ଆସିବା ନିତାନ୍ତ ଦରକାର ଅଛି ହାଲେଲୁୟା ତାପରେ 7 ପଦ ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ଦାସ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଅନୁସାରେ ସପ୍ତମ ଦୂତ ବାକ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିବା ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ତୁରିତନି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେବେ ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିଗୁଣ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବ ହାଲେଲୁୟା ସପ୍ତମ ଦୂତ ଅର୍ଥାତ ଇଏ ଏଞ୍ଜେଲ ନୁହନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୂତ ନୁହନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଦୂତ ହାଲେଲୁୟା ମେସେଞ୍ଜର ବାର୍ତ୍ତା ବହକ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇକି ଯାଉଥିବା ଲୋକ ଆଜି ମୁଁ ଦୂତ ସଦୃଶ ଏଠାରେ ବାକ୍ୟ ଘୋଷଣା କରୁଛି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ସେ ନିଜକୁ ଏଞ୍ଜେଲ କହିନାହାନ୍ତି ମେସେଞ୍ଜର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଜଣେ ବାର୍ତ୍ତା ବହ ଦୂତ ଥିଲେ ହାଲେଲୁୟା এই মণ্ডলী যুগরে যেতিকি সেবা করছেন জনে জনে বার্তা বহ দূত ଥିଲେ সেম প্রসেসরে লাউদিকিয়া মণ্ডলী অর্থাৎ অন্তিম সময়ের মণ্ডলী যুগরে এই সপ্তম দূত বার্তা বহ দূত সে বাক্য ঘোষণা কোণ করিবে ভাই কোণ করিবে মা গোটে গোটে বিষয়কে সে খুলাসা করিবে কোণ বলি না ପୁଣି ମୁଁ ଆକାଶରୁ ଯେଉଁ ବାଣୀ ଶୁଣିଥିଲି ତାହା ପୁନର୍ବାର ମୋ ପ୍ରତି ବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କହିଲା ଯାଅ ସମୁଦ୍ର ଓ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଦୂତଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକଟି ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଅଛି ତାହା ଗ୍ରହଣ କର ସେଥିରେ ମୁଁ ସେହି ଦୂତଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ପୁସ୍ତକଟି ମୋତେ ଦେବାକୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲି ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଏହା ନେଇ ଭକ୍ଷଣ କର ଏହା ତୁମ୍ଭ ଉଦରକୁ ତୃପ୍ତ କରିଦେବ କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭ ମୁଖକୁ ଏହା ମଧୁ ପରି ମିଷ୍ଟ ଲାଗିବ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ସେ କ'ଣ କଲେ ସେଇ ପୁସ୍ତକକୁ ନେଉଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସପ୍ତମ ଦୂତର ବିଷୟ କହିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଅଲଗା ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ଅଲଗା ବିଷୟ ହେଉଛି ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଗଲା ପରେ ଉଦରକୁ ତାକୁ ହୃଦୟକୁ ଗଲା ପରେ ତିକ୍ତ ଲାଗୁଛି ହାଲେଲୁୟା ପେଟକୁ କ'ଣ ଭଲ କରିଥାଏ ମିଠା ଭଲ କରିଥାଏ ନା ପିତା ଭଲ କରିଥାଏ ହାଲେଲୁୟା ଭୋକ ଯଦି କେଞ୍ଚୁଆ ହେଇଛି କ'ଣ ତାକୁ ମାରିଥାଏ ପିତା ମାରିଥାଏ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଏ ପ୍ରକାର ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଭୋକ ଯାକ ଅଛି ତାହା ଆଜି ତାହା ମରିବା ଦରକାର ଅଛି ହାଲେଲୁୟା ଖାଇଲା ବେଳେ ମିଠା ଲାଗୁଛି ଗଲା ପରେ ପିତା ଲାଗୁଛି ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ଏଇ ଦୂତଙ୍କ ସ୍ୱର ଆମକୁ ନିତାନ୍ତ ଦରକାର ଅଛି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 10 ପର୍ବ ଜହନ ଦର୍ଶନ ପାଉଛନ୍ତି ଜହନ 10 ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାହା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଜହନ ପୁସ୍ତକ 10 ପର୍ବ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଜହନ ପୁସ୍ତକ 10 ପର୍ବ ମୁଁ ଗଲା ଥର ତାହା କହିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏତେ କ୍ଲିଅରରେ ମୁଁ କହିନଥିଲି
एक पद टे पढ़ माँ आउ किए पढ़ंतु से जड़े पढ़ुଛି हाँ सत्य सत्य ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି हाँ ଯେ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ବେଶ୍ୟାଶାଳାରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରେ हाँ ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଚୋରି ପ୍ରବେଶ କରେ हाँ ସେ ଚୋର ଓ ଡକାୟତ। ए देख हालेलुया से चोर एवं डकायत अन्य जगह प्रवेश करिया लोक जदि जीवार अच्छी प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम रे बाप्तिस्म नहीं प्रवेश कर हालेलुया जदि तुम पिता पुत्र नहीं जे तुम केबे द्वार रे जाई परिबो नै ग्यारन दे कहू हम हालेलुया तुमको तो निश्चय प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम रे बाप्तिस्म नेबा पड़िबो तापर पढ़ो हां पढ़ो କିନ୍ତୁ ଯେ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରେ हाँ ସେ ମେଷ ପାଳକ। किंतु जे द्वार देई प्रवेश करे से मेष पालक हालेलुया हाँ तापरे ଦ୍ୱାରୀ ତାହା ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱାର ଫିଟେଇ ଦିଏ हाँ ପୁଣି ମେଷଗୁଡ଼ିକ ତାର ସ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି हाँ ଆଉ ସେ ନିଜର ମେଷ ସବୁକୁ ନାମ ଧରି ଡାକି ବାହାର କରି ଘେରିଯାଏ। हालेलुया ए दुआरी किए भाई प्रेज लॉर्ड से दुआरी फिटे दे तो जीव तापर से कौन करिवो तमरो ना जाको डाकिवो तमरो ना बाइबल अछि कि नहीं अछि ना भाई बना ना बाइबल रे रहिला सप्तम दूत बोली कहि कि सेति पे ताको हम मानुनु किंतु तमे जानछो ना तमे विश्वास करछो प्रभु यीशु को तमरो ना अछि हालेलुया समस्त नाम को डाकी डाकी से नहीं जीव हालेलुया प्रेज लॉर्ड हालेलुया जेतेबेले जहन बाप्तिस्म जहन युवक जहन जेतेबेले आसिले ताहार सेबारे से एलियो आत्मारे भरपूर थिले हालेलुया एलियो आत्मारे से परिपूर्णता लोक थिले किंतु ताकू किए भी एलियो आत्मारे परिपूर्ण अछि बोली किए कहू नथिले हालेलुया ये गुडे कोन भूत बोले देखा जाउची जगल रहउची बोले कहउले किंतु रियली जहन किए अटंती स्वयं से एलियो अटंती हालेलुया एलियो ताकू आत्मारे ताकू कार्य कराउची केमती कोन करिया कथा सेमती कराउची हालेलुया हालेलुया इलिसायो एलियो को सहित बुलुथिला एलियो को सहित बुलला बेले इलिसा गोटे भी आश्चर्य कार्य करिछ आपण माने पढिबे को जगह रे कराइने हालेलुया जेते बेले इलिसायो एलियो ऊर्ध्व को गले सेते बेले ताहार जो दुई गुण आत्मा ता ऊपर बर्तिला से 8टा आश्चर्य कार्य करथिले इलिसायो केतेटा कले 16टा कार्य करछन्ते हालेलुया प्रेज लॉर्ड दी गुण पूरा डबल प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ताहा नो जाउ सती के रहिबो नाही ताहा तो आउ थोरे आसीबो एलियो आत्मा बार 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 जगत रे कोन कोछि से पथ प्रस्तुत करछि अर्थात स्वर्ग को जीवन मंडली जेते दिन पर्यंत ऊर्ध्व को नीत हैनी सेते दिन पर्यंत एलियो आत्मा एठारे सेवा कार्य करिवो हालेलुया हालेलुया एबे भी अंतिम समय रो वार्ता दूत जने एलियो आत्मा द्वारा आविर्भाव होइछवा जने वार्ता दूत अटंती ताहार स्वर आज मंडली रे ताहा गुंज उठुछि हालेलुया प्रेज लॉर्ड तापरे पढ़ो हां 4 पद हां ସେ ନିଜର ମେଷ ସବୁକୁ ବାହାର କଲା उतारे ସେମାନଙ୍କ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲେ हां ଓ ମେଷଗୁଡ଼ିକ ତାହାର ପଛେ ପଛେ ଚାଲନ୍ତି हां କାରଣ ସେମାନେ ତାହାର ସ୍ୱର ଚିହ୍ନନ୍ତି कारो स्वर सुनती हालेलुया एई मेष शावक जिए की फिटाइला सेई पुस्तक हस्तक नेला जो मुद्रांकित पुस्तक हालेलुया लेखाई प्रकाश तो वाक्य 5 बस सरेबा में सरी गलानी व्यस्त हो नहीं अंधार न हेले मु छाड़ी भी नहीं तो आज 5 पद 5 पदर पढ़ो 5 पर्व 5 पदर तलक हाँ पढ़ो ସେଥିରେ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ हाँ ଜଣେ ମୋତେ କହିଲେ ରୋଦନ କର ନାହିଁ हाँ ଦେଖ ଯେ ଜିହୁଦା ବଂଶଜାତ ସିଂହ ଓ ଦାଉଦଙ୍କ ମୂଳ हाँ जिहुदा वंशजाक सिंह आउ दाऊदଙ୍କ मूल हालेलुया मरियम बा जोसेफଙ୍କର प्रभु यीशुଙ୍କ जन्मरे नाम तालिका नहीं दाऊदଙ୍କର ଅଛି आज्ञा हालेलुया प्रेज लॉर्ड एटा बाइबल ट्रेनिंग रे पाई परिबे नहीं हालेलुया अछि की हां पढ़ तळकू ସେ ପୁସ୍ତକର ଶବ୍ଦମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗି ତାହା ଫିଟେଇବା ନିମନ୍ତେ ବିଜୟୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି हां ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସିଂହାସନ ଚାରି ପ୍ରାଣୀ ଓ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ
ଏକ ମେଷ ଶାବକ ଠିଆ ହୋଇ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ମେଷ ଶାବକ ସ୍ୱୟଂ ସେ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାପରେ ପଢ। ସେ ହତ ହେଲା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। କଣ ଦେଖାଯାଉଛି? ହତ ହେଲା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ପଢିଲୁ କୋଟେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ, ତାହାର ରକ୍ତ ନିମଜ୍ଜିତ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାପରେ ତାହାଙ୍କର ସପ୍ତ ଶୃଙ୍ଗ ଓ ସପ୍ତ ଚକ୍ଷୁ, ସେହି ସମସ୍ତ ଚକ୍ଷୁ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରେରିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସପ୍ତ ଆତ୍ମା। ସେ ଆସି ସିଂହାସନ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରୁ ସେହି ପୁସ୍ତକ ନେଲେ। ସେ ପୁସ୍ତକ ନିୟନ୍ତେ ସେହି 4 ପ୍ରାଣୀ ଓ 24 ପ୍ରାଚୀନ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପୁଡ଼ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଦେଖ, ଏଇ 4 ପ୍ରାଣୀ 24 ପ୍ରାଚୀନ ସମଗ୍ର ବାଇବଲର ପୁରାତନ ନିୟମର ଯେତିକି ହିଷ୍ଟ୍ରି କାହା ଉପରେ ଉପୁଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ। ହାଲେଲୁୟା। 4 ପ୍ରାଣୀ 24 ପ୍ରାଚୀନ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇ ସବୁ କୋଟେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଉପୁଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି। ପିତା ଯଦି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତା ଉପରେ କାହିଁକି ହେଲେ ନାହିଁ? ହାଲେଲୁୟା। ସିଂହାସନ ଉପବିଷ୍ଟ ଅଧିକାରକୁ ବୁଝାଏ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାପରେ ପଢ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକର ହସ୍ତରେ ବୀଣା ଓ ସାଧୁମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ୱରୂପ ଉପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ଥିଲା। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଗୀତ ଗାନ କରି କହିଲେ, ତୁମେ ସେହି ପୁସ୍ତକ ନେବାକୁ ଓ ସେଥିରେ ମୁଦ୍ରା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟ, କାରଣ ତୁମେ ହତ ହୋଇଥିଲ, ପୁଣି ଆପଣା ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଭାଷାବାଦୀ, ବଂଶ ଓ ଜାତି ମଧ୍ୟରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ରୟ କରିଅଛ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା କ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ପରିଷ୍କୃତ ହେଇଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ପରିଷ୍କୃତ ହେଇଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ନିତାନ୍ତ ଦରକାର ଅଛି। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଅଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିତି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ, ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ। ମୁଁ ପରଦିନ ଗ୍ରୁପରେ ମୁଁ ସେୟାର କଲି, ଭାଇମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କର କାହାର ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ଅଛି ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲେ କରୁନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ ଭାଇ ଏଇଟା ମଣ୍ଡଳୀ ଡିସିପ୍ଲିନରେ ନାହିଁ? କ'ଣ ହେଇଛି? ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିକୋଲାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ପଶିଛି। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବେ ନିକୋଲାତୀୟ ଶିକ୍ଷା, ଜିଜାବେଲ ଶିକ୍ଷା ମଣ୍ଡଳୀରେ ପଶିଛି। ଜଣଙ୍କ ଅଧିକାରରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତାହାଠାରୁ ପୃଥକ ହେବା ଆମମାନଙ୍କୁ ନିତାନ୍ତ ଦରକାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଟା ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହଁ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ନିଜେ ହିଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ। ଏହା ବିଷୟ ନିଜେ ହିଁ ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ତାହା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଅମାଲିକ୍ୟ ଯିଏକି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ତାହା ପରି ନ ହେଇ ଆମେମାନେ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବରେ ଆମ ମୁଖକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଠିକ୍ ତ ଠିକ୍, ରାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଠିକ୍ ତ ଠିକ୍, ଦଶମାଂଶ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ଯାଜକର କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ତ ଠିକ୍। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇଟା ଯଦି ମିଶାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିଶାପରେ ମରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ବାକ୍ୟ କୁହେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, ପୃଥକ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ଆଉ ସେ ଅମାଲିକ୍ୟ ଯୁବା ଭଳିଆ ନିଜକୁ ଆମେ ଆଉ ବିଛରେ ନ ରହି ଏକ ସତ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ, ଜଣେ ବାର୍ତ୍ତାବହ ଯିଏକି ଜଣେ କ'ଣ ଅସ୍ତ୍ରବାହକ, ସେ ଜଣେ ସତ୍ୟ ଯୁବା ଭାବରେ ଆମେ ଗଠନ ହେବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ତ ଅଲଗା ଟପିକ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ଅଲଗା ଆଡ଼କୁ ନେଇଗଲି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ରକ୍ତ ନିମଜ୍ଜିତ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ କ୍ରୀତ ହେଇଛୁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହି ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। କାରଣ ଆଜି ଯେତେ ଜଣ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପରିଷ୍କୃତ, ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଧୌତ, ସେମାନେ ସଦାବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅନ୍ତିମ ସମୟର ବାର୍ତ୍ତାବହ ଦୂତଙ୍କର ସ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସମୟ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବୁ ସେହି ସମୟମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ବହି ନିଅନ୍ତୁ,
आम पाखे पुस्तक अच्छी आपण मैंने नियंतु ताहा 2टा कि 3टा पारा पढ़ा घंटाटे पढ़ला आम प्रार्थना कर समाप्त कर आउ से डिस्कसन ना हालेलुया खाली बही पढ़ा हो प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड झूम रे आपण माने बसी पारिबे सेति पई आउ एहा मध्य आपण माने बाध्यता हुंतु ताहाकू अति जत्नर सहित आपण माने ताहा प्रस्तुत करंतु प्रेज लॉर्ड हालेलुया ओ बाध्यता आमे हेबा नाही एई दिन मानकरे प्रभु मंडली को प्रस्तुत करूछंती एई कन्या आउ सेई 19 पर्व रे मंडली ऊर्ध्व को जीवा नितांत दरकार अछि हालेलुया एई द्वितीय हायो जीवा पूर्वरु आम मान को आगु को ठिया पड़िबो प्रेज लॉर्ड प्रभु ए अल्प शिक्षा ए अल्प वाक्य द्वारा हम समस्त का आशीर्वाद करंतु